বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا মহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রথম মানুষ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন আর তারপরে তার থেকে তার জোড়া হাওয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন এবং এই দুই নর এবং নারীর মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন অসংখ্য নারী পুরুষকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একমাত্র তিনি সৃষ্টিকর্তা, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য এবং আল্লাহ যখন সৃষ্টি করেছেন তখন ইবাদত একমাত্র তার হবে। এটি হচ্ছে তৌহিদের রুবুবিয়ত, আল্লাহ পাকের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তৌহিদ, যার দাবি হচ্ছে যে ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহর তৌহিদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সালাত এবং সালাম নাজিল পেনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যিনি যে কোনো খুতবায় যে কোনো বক্তব্যে প্রয়োজনে, এই জন্য তার এই সুন্নতি খুতবাকে খুতবাতুল হাজা বলা হয়তো। হাজাতুন মানে প্রয়োজন, যে কোনো প্রয়োজনে যখন দাঁড়াতেন কিছু বলার জন্য তখন যে সুন্নতি খুতবা পাঠ করতেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের প্রশংসা পেশ করতেন এবং তার সাথে সাথে তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। একটি আয়াত হচ্ছে সূরা আলে ইমরানের আয়াত নম্বর 102। দ্বিতীয় আয়াত যেটি পাঠ করতেন সেটি হচ্ছে সূরা নিসার প্রথম আয়াত, যা দিয়ে আজকে তাফসীর শুরু হবে। তৃতীয় জায়গা থেকে দুটি আয়াত পাঠ করতেন, তা হচ্ছে সূরা আহজাবের আয়াত নম্বর 70-71। এই তিনটি জায়গা থেকে সুন্নতি খুতবাই বা খুতবাতুল হাজাই প্রয়োজনের যে কোনো আলোচনায় বক্তব্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুরু করতেন আল্লাহ পাকের প্রশংসা হামদ ও সানার পরে এই তিনটি আয়াত দ্বারা, যাতে বড়ই রহস্য রয়েছে। আজকে আমাদের তাফসীর শুরু হচ্ছে এই সূরা নিসার প্রথম থেকে। সূরা নিসা সম্পর্কে কিছু কথা যা মুফাসসিরিনগণ উল্লেখ করেছেন, বিশেষ করে তাফসীর ইবনে কাসিরে, তা আপনাদের সামনে পেশ করি আর তারপরে তাফসীর শুরু করব। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলছেন, নাজালাত সূরাতুন নিসা বিল মদিনাতে। সূরা নিসা মদিনায়, মানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাদানী জীবনে নাজিল হয়েছে। মাদানী জীবনে
নাজিল হয়েছে। মদিনায় নাজিল হয়েছে বলতে যদি মাদানী জীবন হয় তাহলে ঠিক আছে, এতে আর বেশি কিছু সংযোজনের প্রয়োজন নেই। আর যদি মদিনায় নাজিল হয়েছে বলা হয় তাহলে বলতে হবে যে প্রায় সবগুলি আয়াত মদিনায় নাজিল হয়েছে, একমাত্র একটি আয়াত, আয়াত নম্বর 58, আয়াত নম্বর 58, এই আয়াতটি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা বিজয় করলেন, আর ওই সময় কাবা ঘরের চাবি দেওয়ার প্রশ্ন উঠল যে কার হাতে, কোন গোত্র, কোন বংশের হাতে এই চাবি দেওয়া যেতে পারে, তখন এই আয়াত নাজিল হয়েছিল, ইন্নাল্লাহ ইয়ামুরুকুম আন তুআদ্দুল আমানাতি ইলা আহলিহা ওয়া ইযা হাকামতুম বাইনান নাস আন তাহকুমু বিল আদল, আল আয়াহ। এই আয়াত নাজিল হয়েছিল যাতে আল্লাহ পাক বললেন যে আমানত, যার আমানত তাকে ফিরিয়ে দাও, মানে যার হাতে ছিল তার কাছে ফিরিয়ে দাও। জাহিলিয়াতের যুগে যে বংশ, হাজাবি বংশ, কুরাইশদের একটি গোত্র, সেই বংশের হাতে ছিল, সেই বংশের একজন দায়িত্বশীলের হাতে দিয়ে দাও কাবার চাবি। উসমান বিন তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে চাবি তুলে দেওয়া হয়েছিল। এই মর্মে আয়াতটি মক্কাতুল মুকাররমায় মক্কা বিজয়ের বছরে ৮ম হিজরিতে নাজিল হয়। মুস্তাদরাক হাকিমে একটি আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আসার, মানে তার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলছেন ইন্না ফি সূরাতিন নিসায়ে লাখামসা আয়াতিন, নিশ্চয়ই সূরা নিসাতে 5টি এমন আয়াত রয়েছে, মা ইয়াসুররুনি আন্নালি বিহাদ দুনিয়া ওয়া মা ফিহা, যে 5টি আয়াতের বিনিময়ে যদি আমাকে একদিকে 5টি আয়াত আর একদিকে আরেক পাল্লায় যদি আমাকে সারা পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে ধনভাণ্ডার সব কিছু দিয়ে দেওয়া হয়, তো আমি তা গ্রহণ করা তো দূরের কথা, তা সমান মনে করি না। দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে সব কিছুর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার জন্য আনন্দের বিষয়, খুশির বিষয় হচ্ছে 5টি আয়াত, যে 5টি আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য সুসংবাদ রয়েছে, অথবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আর সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এক একটি বিশেষ দিক থেকে থাকে, যে দিকগুলি এই আয়াতগুলিতে আলোচিত হয়েছে। প্রথম আয়াত হচ্ছে ইন্নাল্লাহা লা ইয়াযলিমু মিসকালা যাররাহ, আল্লাহ সামান্যতম অনপরিমাণ, যাররা আজকালকার ভাষায়, আরবি ভাষায়, হ্যাঁ মডার্ন আরবিকে, না হলে যাররা মানে হচ্ছে ক্ষুদ্র পিপিলিকা, একটি তাফসির, এটা হচ্ছে প্রসিদ্ধ তাফসির সালাফদের যুগের, সাহাবায়ে কেরামদের যুগের, যে তখনকার আরবিতে যাররা বলা হয়তো ক্ষুদ্র পিপিলিকা থেকে, এই ক্ষুদ্র পিপিলিকা থেকে ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণুর ক্ষেত্রে জাররা বা কম্বলা, জাররিয়া, অ্যাটম বমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষুদ্র পিপিলিকা আর সমানও কখনো জুলুম করবেন না কোনো বান্দার উপর। ক্ষুদ্র যে কোনো দানাকে, কেউ কেউ তাফসীর করেছেন যাররা বলা হয় যখন রৌদ্রের সময় দিনের বেলা জানালা খোলা থাকে তখন দেখবেন, হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে বাইরে থেকে ধুলি কণাগুলি আপনার ঘরে ঢুকছে, এরকম মনে হয় না দেখে রৌদ্রের বেলা? কিন্তু সেগুলিকে ধরতে পারবেন, এক দুটা ধরে দেখাইতে পারবেন, অনেক উড়ছে মনে হচ্ছে, পারবেন না, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে কত তাহলে সূক্ষ্ম আর ক্ষুদ্র সেই ধূলিকণাগুলি, এগুলিকে যাররা বলা হয়েছে। তো আল্লাহ এতটুকু পরিমাণও কারো উপর জুলুম করবেন না, এটা সুসংবাদ কিনা? যে নিশ্চিন্তে থাকো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো জুলুম হবে না, কোনো ভালো কাজ করেছ অবশ্যই তার বদলা পাবে। জুলুম কখন হয়? একটা ভালো করলেন তারপর আপনার মূল্যায়ন হলো না, ভালোর প্রতিদান দেওয়া হলো না। কোম্পানি ভালো কাজ করলেন, ডিউটি করলেন, বেতন কেটে নিল, জুলুম করলো না? এইরকমই আপনি ভুল করলেন, কিন্তু ভুল যতটা পরিমাণ তার চাইতে বেশি শাস্তি দেওয়া হয়ে গেল, এটা হচ্ছে জুলুম। অথবা ভুলই করেননি, নির্দোষী মানুষকে শাস্তি দেওয়া হলো, এটাই না জুলুম? তো আল্লাহ এইরকম কখনো করবেন না যে কেউ ভুল করেননি আর দিলেন শাস্তি, কেউ ভুল করেছে কম আর শাস্তিটা বেশি হয়ে গেল, অথবা নেকি করেছেন, ভালো কাজ করেছেন, আরো বেশি পাওয়ার মতো আল্লাহ কম দিয়ে দিলেন না। একটা করলে কমপক্ষে কত দেবেন? 10 দেবেন। তো এটা হচ্ছে খুশির বিষয় একজন মুমিন মুসলিমের জন্য, যে আল্লাহর কাছে কিঞ্চিত পরিমাণও কোনো ক্ষেত্রে জুলমের আশঙ্কা করবেন না।
এই আয়াতটি সূরা নিসার আয়াত নম্বর 40। দ্বিতীয় আয়াত হচ্ছে আয়াত নম্বর 31। তিনি উল্লেখ করেছে ইন তাজতানিবু কাবায়রা মা তুনহাউনা আনহু নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম, তোমাদেরকে যেসব বড় গুনাহ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, বারণ করা হয়েছে, সেগুলি থেকে তোমরা যদি বেঁচে থাকো তো নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম, তোমাদের ছোটখাটো গুনাহগুলিকে আমি মোচন করে দেব। সুসংবাদ না? কাবিরা গুনাহ করিয়েন না, তাহলে ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি হইলে আর হতেই আছে, অজান্তে হইতে আছে, অনিচ্ছাকৃত হইতে আছে। অনেক সময় ইমানের আপ ডাউন হয়ে থাকে, যার ফলে ভালো মানুষের হইতে আছে। চিন্তা করিও না, নুকাফির আনকুম সাইয়্যাতিকুম, তোমাদের ছোট গুনাহগুলিকে, সাগীরা গুনাহগুলিকে মোচন করে দেব, শুধু কাবিরা থেকে বাঁচতে হবে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন? আস-সালাওয়াতুল খামস, 5 ওয়াক্ত সালাত নামাজ পড়েন, ওয়াল জুমআতু ইলাল জুমআ, তার সাথে জুমা পড়েন, শুধু জুমা পড়ে কোনো কাজ হবে না। 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন, ওয়াল জুমআতু ইলাল জুমআ, আর প্রত্যেকটি জুমা পড়েন বিনা ওজরে, শরীয়তি কোনো ওজর ছাড়া জুমা ছাড়বেন না। ও রমাজান ইলা রমজান, আর প্রত্যেক রমজানের হক আদায় করেন, সিয়াম ফরজ আদায় করেন। মুকাফফিরাতুন লিমা বাইনাহুন, এর মাঝের গুনাহগুলি এই নেক আমল দিয়ে মোচন হয়ে যাবে। ইজাজতুনিবাতিল কাবায়ের, শর্ত হচ্ছে এর মাঝখানে যেন কাবিরা বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হয়, বড় গুনাহ যাতে না হয়। কাবিরা গুনাহ 70-এরও বেশি রয়েছে, 70-এর বেশি রয়েছে, আর তার মধ্যে 7টি হচ্ছে মারাত্মক ধ্বংসাত্মক। ইজতানিবুস সাবাল মুবিকাত, ইমাম যাহাবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যে সেটা 70-এর বেশি, 7-এর কাছাকাছি না, 70-এর ওপরে রয়েছে কাবিরা গুনাহ। সুতরাং আপনাকে জানতে হবে যে কোনগুলি বড় গুনাহ, বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে ছোট গুনাহ আল্লাহ মাফ করবেন। সুসংবাদ কিনা এই সূরাতে রয়েছে। 3 নম্বর যে আয়াতটি যাতে সুসংবাদ রয়েছে, সেটি 2 জায়গায় রয়েছে সূরা নিসার। একটি হচ্ছে আয়াত নম্বর 48, আর এক হচ্ছে আয়াত নম্বর 116। মহান আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি, আল্লাহর সাথে শিরক করা হইলে আল্লাহ মাফ করবেন না। শিরক করা হলো, আর শিরকের পরে শিরক করে মারা গেল কোনো মানুষ, শিরকি আকীদা অবস্থায় মারা গেল, কবর মাজার বুকে ঢুকিয়ে মারা গেল, যে কবর মাজারি দিতে পারে, নিতে পারে ভালো মন্দ ইত্যাদি, তাই না? পীর জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে, এইসব শিরকি কুফরি আকীদা এনে যে মারা গেল, যদি এই অবস্থায় মরে যায়, হ্যাঁ তওবা করে নাই তো সব গুনাহ মাফ। হ্যাঁ, যেমন মক্কার আরবের কাফের মুশরিকদের গুনাহ মাফ হয়েছে, ওইরকম কেউ যদি কবর মাজারে সেজদা কইরে ও তওবা করার সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে মাফ। কিন্তু শিরক কুফরির অবস্থায় কেউ যদি মারা যায়, কোনো মুসলিম তার শিরক কুফরির অবস্থায় মারা গেল, অথবা জাতিতে নামে মাত্র মুসলিম কিন্তু ওই কাফের মুশরিকদের মতোই বহুত্ববাদী শিরক করে, তারা দুর্গা পূজা করে, কিন্তু মুসলিমরা দরগা পূজা করে, পীর পূজা করে, এই অবস্থায় যদি মারা যায়, গৌস কুতুব রায় উদ্ধার করতে পারে, এইসব শিরকি আকীদের তাবিজ উদ্ধার করতে পারে, সেহের জাদুটনায় লিপ্ত থেকে যদি মারা যায়, ঈমান ভঙ্গকারী কোনো কিছু আকীদা আমল রেখে যদি মারা যায়, তাহলে লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি, কখনো আল্লাহ মাফ করবেন না, কোনোদিন মাফ হবে না। চিরকালের এই নাপাক কোনো কিছুতেই পাক হবে না। আগুনে কিছুদিন দীর্ঘদিন জ্বালিয়েও পাক হবে না, সেজন্য চিরকাল আগুনে জ্বলবে, জাহান্নামে জ্বলবে। লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। তবে শিরক ছাড়া শিরকের নিম্নমানের যেসব গুনাহ রয়েছে, শিরকের নিচে যেসব গুনাহ রয়েছে, সেগুলি আল্লাহ ক্ষমা করবেন যাকে চাইবেন, না আপনাকে চাইবেন। তাহলে অনেকে মনে করে যে আল্লাহ গফুর রহিম, হ্যাঁ জেনা করে আল্লাহ মাফ করবেন, হ্যাঁ খুন করে আল্লাহ মাফ করবেন, হ্যাঁ চুরি করে আল্লাহ মাফ করবেন। লিমান ইয়াশা, যাকে আল্লাহ চাইবেন, আপনার ইচ্ছা মতো না, সেই জন্য আপনি শিরিক করি না, বাকি হ্যাঁ অন্য গুনাহ আছে, আল্লাহ গফুর রহিম না, কখনো না, আপনার জন্য না, কোনো নিশ্চয়তা নেই। লিমান ইয়াশা, যাকে আল্লাহ চাইবেন। কার জন্য আল্লাহ চাইবেন? আমরা অনেকে স্বজন প্রীতি করি, আল্লাহর আবার স্বজন আর পরজন আছে নাকি? আল্লাহ রাব্বুল অন্তরের সততা দেখবেন। ইন আলিম আল্লাহ ফি কুলুবিকুম খায়রা, আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, তোমাদের অন্তরে যদি আল্লাহ কল্যাণ দেখেন, যে এই লোকটা অন্তরে কল্যাণ ছিল কিন্তু শিক্ষার জানার সুযোগ পায়নি, সংশোধনের সুযোগ পায়নি, এইরকম তার তওবা করতে চেষ্টা করেছে, বা তার অন্তরে কিছু কল্যাণ ছিল, এরকম কল্যাণ আল্লাহ দেখেন যেটা আমি আপনি দেখি না, অন্তরের অবস্থা দেখে আল্লাহ পাক ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, শিরক ছাড়া অন্য গুনাহগুলি আল্লাহ যাকে চাইবেন। এই আয়াতে সুসংবাদ রয়েছে কিনা যে শিরক থেকে, কমপক্ষে শিরক থেকে যদি বেঁচে থাকে কেউ, আর কাবিরা গুনাহ নিয়ে যায়, তাহলে কিছু কাল, দীর্ঘকাল, অনেক কাল ধরে জাহান্নামে থাকলেও আল্লাহর রহমতে
নবীর শাফাতে যেভাবে হোক না কেন একদিন জান্নাতে ফিরে আসবে, কিন্তু বড় শিরকের অবস্থায় মারা গেলে জীবনেও কখনো জান্নাত ফিরে আসবে না, জান্নাত হারাম আল্লাহ পাক করেছেন। সুসংবাদ মুসলিম ফাসিকদের জন্য তো সুসংবাদ রয়েছে, কিন্তু এই সুসংবাদ নিয়ে থেকে যাবে ওই মূর্খ, যেই মূর্খ দুনিয়াতে 2-4 দিনের অসুখ বরদাস্ত করতে পারে না, দুনিয়ায় 2-4 দিনের অসুখ অশান্তি বরদাস্ত করতে পারে না, 2-4 দিনের জালেমের জুলম অত্যাচার বরদাস্ত করতে পারে না। হাই যদি মরে যেতাম তো ভালো হইতো। সেই লোক কি করে সাহস করে ফাসিকি জীবনযাপন করছে, শিরক ছাড়া অন্য অন্য কাবিরা গুনাহ করছে, আর মনে করছে আমি তো মুসলিম, একদিন জান্নাত পাবো। যেমন অনেক মুসলিম সমাজের লোকেরা রয়েছে যারা মনে করে যে আমরা মুসলিম, আর শিরক তো করি না, কুফরি তো করি না, নাস্তিক নই, কিন্তু নামাজের ঠিক নাই, আর নামাজ ছাড়া শিরকের সমতুল্য গুনাহ, এটা মনে রাখবেন। শিরকের চাইতে ছোট গুনাহ নয়। আল্লামা ইবনে উসাইমিন রাহমাতুল্লাহ বলছেন যে নামাজ ত্যাগকারী মুশরিকের সমতুল্য, সমতুল্য। সুতরাং সেটা মাদুনা যালিকা না, ওর নিচের গুনাহ নয়, ওর সমান গুনাহ। এই জন্য আল্লাহ মাফ করবেন, চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে নামাজিকে, এটা হচ্ছে সঠিক মত। বাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ভালো জানেন। যে 4 নম্বর আয়াত হচ্ছে সূরায়ে নিসা, এই সূরার 110 নম্বর আয়াত, ওমাইয়ামাল সুআন আও ইয়াজলিম নাফসাহু সুম্মা ইস্তাগফিরিল্লাহ ইয়াজিদিল্লাহ গফুরার রহিমা। যেই ব্যক্তি কোনো গুনার কাজ করলো, ভুল করলো, খারাপ কাজ করে ফেললো, আও ইয়াজলিম নাফসা, অথবা নিজের উপর অত্যাচার করলো, যে কোনো পাপ করে নিজের উপর কি করলো, অত্যাচার। অন্যের উপর অত্যাচার না, অন্যের উপর অত্যাচার করলে তো ওর কাছে ক্ষমা নিতে হবে, কিন্তু নিজের উপর অত্যাচার হচ্ছে কোনো পাপে লিপ্ত হওয়া, কোনো ফরজ ওয়াজিবে ঘাটতি হয়ে যাওয়া, অথবা হারাম নাজায়েজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া, এ হচ্ছে জুলমুন নাফস। নিজের উপর অত্যাচার। আপনি ফজরের নামাজে যাননি, নিজের উপর জুলুম করেছেন। আপনার পাশের লোকের উপর জুলুম করেননি, আপনার স্ত্রীর উপর জুলুম করেননি, কিন্তু আপনার উপর জুলুম করেছেন। এই জুলমের জন্য আপনার পাশের লোকের উপর কুপ্রভাব পড়বে, হবে আপনার আযাব আসবে, তখন আপনার পরিবার বেঁচে যাবে, এটা হবে না হয়তো অনেক সময়। জি, আর এই হচ্ছে মুসলিম জাতির আজকাল অবস্থা, যে অধিকাংশ লোক অসৎ হওয়ার কারণে আল্লাহর আযাব এমনভাবে গ্রাস করেছে এদেরকে, চারিদিক থেকে ধরেছে যে আযাব আর আযাব, আর জুলম আর জুলম, সিরিয়ায় জুলম, এরাকে জুলম, বার্মায় জুলম। অধিকাংশ অসৎ মুসলিমদের কারণে আযাব এসছে, যাতে সৎ লোকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জান মাল ইজ্জত আবরুর ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাদিসে রয়েছে, সুম্মা ইউবাসুনা আলা নিয়াতিহিম, যারা সৎ লোক তাদের সৎ নিয়তের ওপর বিচার দিবসে উঠবে, শহীদের মর্যাদা নিয়ে উঠবে। আর অসৎ লোকেরা আল্লাহর দুনিয়ার আযাব শাস্তি পেয়ে, এটা হচ্ছে আল্লাহর আযাব, তড়িৎ আযাব, নগদ নগদ আযাব, আর আখিরাতের আযাবের সম্মুখীন হবে, যদি তার আযাব আরও কিছু বাকি থাকে, পাপের কিছু বদলা পেতে এখনো বাকি থাকে। এ হচ্ছে বর্তমান মুসলিমদের অবস্থা। এ আজ শেষ করিনি। যেই ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজ করলো বা নিজের উপর জুলুম করলো, সুম্মা ইস্তাগফিরিল্লাহ, তারপরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারলো। ভুল হয়ে গেছে, মন্দ কাজ হয়ে গেছে, করার কিছু আছে নাকি? যার হয়নি আগে থেকে করবেন না, এটা হচ্ছে একজন মুসলিমের ইসলামের দাবি, ইমানের দাবি। তার অন্তরে ইমান আছে আল্লাহ পরকালে, কিন্তু ভুল হয়ে গেছে। ভুল হওয়ার পরে কি করবেন? ফিরে আসতে হবে। ভুল পথে চলে গেছেন, এখন ফিরে আসার কোনো উপায় আছে? তখন তিরস্কার করে লাভ আছে? আপনি সফর সঙ্গী হয়ে কারো যাচ্ছেন, আর সে গাড়ি চালাচ্ছে, গাড়ি চালাতে গিয়ে ভুল করে এগিয়ে চলে গেছে, এখন ওকে শুধু তিরস্কার করা, ভৎসনা করে আর লাভ আছে? ও তো বলবে, ভাই আমাকে আর তিরস্কার করে লাভ কি? যে সময় নষ্ট করলাম, হয়রান করলাম, পেরেশান করলাম, আর লাভ আছে? ভাই এখন ফিরি, আগামীতে যেন না হয় এইরকম চেষ্টা করব, আরও রাস্তা বাকি আছে, ঠিক কিনা? কিন্তু এই নয় যে জেনে শুনে ভুল করতে থাকবো, এবার করলে আরও করতে থাকবো না। এটা হচ্ছে অসৎ লোকের পরিচয়, যার দ্বারা মন্দ কাজ হয়ে গেছে অথবা নিজের উপর অত্যাচার করেছে, সুম্মা ইস্তাগফিরিল্লাহ, তারপরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পেরেছে, ইয়াজিদিল্লাহ গফুরার রহিম, তাহলে আল্লাহকে পাবে। নিষ্ঠুর না, শক্ত না, বরং গফুর, বড় মার্জনাকারী, রহিম, বড় দয়ালু পাবে। আল্লাহ মাফ করবেন, গফুর রহিম তিনি। 5 নম্বর আয়াত এই সূরার আয়াত নম্বর 64, ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযলামু আনফুসাহুম, আল্লাহ বলছেন যে মানুষরা যখন নিজের উপর জুলুম করে, বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশার কথা আল্লাহ বলছেন, যখন তারা নিজের উপর জুলুম করে, আর তাদের ক্ষেত্রে যদি নাযিল হয়, এই আয়াত আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখন মানুষরা নিজেদের অত্যাচার করে মানে পাপে লিপ্ত হবে, যাউকা, হে নবী, তোমার জীবদ্দশায় যদি তোমার কাছে আসে, তার নবীর কাছে যাওয়ার বিষয়টি নবীর জীবদ্দশার সাথে খাস।
সাহাবীরা যদি কোনো ভুল করে দেন তো আল্লাহ বলছেন যে তোমার কাছে আসুক, আসার পর ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার দ্বারাই অন্যায় হয়ে গেছে, আমার দ্বারাই ভুল হয়ে গেছে, আমি কি করে পাক পবিত্র হব, আমি কি করে তওবা করব, এবং আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করেন, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন। এটা ছিল আল্লাহ পাকের আদেশ। কিন্তু এই আদেশটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরোধানের পরে নয় প্রযোজ্য যে কেউ গুনাহ করেছে, গুনাহ করার পরে মদিনা যাবে, যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ কবর কাছে যাবে, আর যাওয়ার পর ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি গুনাহ করেছি, না, এটা বিদআত। এটা বিদআত। যখন মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যান, ইনকাতা আমালু, তার আমল কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে গিয়ে আপনি দরখাস্ত করবেন, তিনি আপনার কথা শুনছেন, আর তিনি আপনার জন্য আমল বন্ধ হয়ে গেছে, তো আপনার জন্য আল্লাহ তুমি আমার অমুক উম্মতকে মাফ করে দাও, এটা বলার আর সময়, ইনকাতা আমালু, আমল বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং এইরকম বিদাতীদের লক্ষণ এটা, বিদাতীরা এই কাজটা করে। মদিনা আসার পর ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বড় অন্যায় কাজ করেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার এই সমস্যায় পড়েছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মেয়েটা সাবালিকা হয়েছে, ছেলে পাচ্ছে না, ভালো একটা ছেলের ব্যবস্থা করে দেয়। আউযু বিল্লাহ। কেউ বিদাত করে আর কেউ একবারে বড় শিরক করে ফেলে। অধিকাংশ হজকারী আর ওমরাকারীরা যারা উপমহাদেশ থেকে বিশেষ করে আসে, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে, শিরক আর বিদাত করে যায়, নেকি করতে এসে শিরক আর বিদাত করে যায়, তাদের অজ্ঞতার কারণে আর ভুল ইসলাম তাদের কাছে থাকার কারণে। ইসলাম বোঝার চেষ্টাই তারা করে না। ওয়াস্তাগফার লাহুমুর ফাস্তাগফিরুল্লাহ ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল, আর তারপরে তারা নিজেদের জন্য ক্ষমা চাইলো যে আল্লাহ মাফ করে দাও, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইলো যদি রাসূলুল্লাহ চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশার কথা বলা হচ্ছে, লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রাহিম, তাহলে আল্লাহকে তওবা গ্রহণকারী এবং দয়ালু পাবে তারা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এটাই হুকুম ছিল যে কেউ যদি ভুল করে দেয় রসুলের কাছে যাক, আর যাওয়ার পরে রসুলকে বলুক ইয়া রাসূল আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, আর আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি, ক্ষমা চাইছি। দুই দিক থেকে আল্লাহর কাছে দরখাস্ত চলছে। রসুল আপনার জন্য দোয়া করছেন বা সাহাবীর জন্য দোয়া করছেন, আর তার সাথে সাথে সে নিজেও দোয়া করছে। দুই দিক থেকে কর্ম চলছে, দুই দিক থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া চলছে। তাহলে আল্লাহ তওবা কবুল করবেন, দয়া করবেন, এই কথা রয়েছে। এটা সাহাবী আব্দুল মাসউদ বলছেন যে এটা আমার জন্য দুনিয়া এবং দুনিয়া যা কিছু রয়েছে তার চাইতে বেশি আনন্দের বিষয়, যে কোনো ভুল হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব এবং রসুলকে গিয়ে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইস্তাগফিরলি, আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, তো আল্লাহ আমাকে কি করবেন, আমার তওবা কবুল করে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার উপর দয়া করবেন। এই ছিল 5টি আয়াত, যাতে যথেষ্ট সময় লেগে গেল। এখন তাফসীরের দিকে যাই। প্রথম আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়া আইয়ুহান নাস, সকল মানুষকে সম্বোধন করে বলছেন হে মানব সকল, হে মানব সম্প্রদায়, ইত্তাকু রাব্বাকুম, তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, আল্লাযী খালাকাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি হতে, মিন নাফসিন ওয়াহিদা, তিনি হচ্ছেন আদম আলাইহিস সালাম, এক ব্যক্তি হতে। হে মানব সকল, তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করেছেন, সে ব্যক্তির নাম কি? আদম আলাইহিস সালাম, তিনি প্রথম ব্যক্তি। ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা, এবং তাকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া বা তার সঙ্গিনী, তিনি কে? হাওয়া আলাইহিস সালাম। অনেক কথাই রয়েছে এই আয়াতগুলিতে, সব কথাই না বলতে পারলেও কিছু কথা বলি, শুধু অনুবাদ আর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা তাফসীর না করে। আল্লাহ কি বলছেন সমস্ত মানুষকে সম্বোধন করে? সকল মানুষকে, মুসলিম অমুসলিম, সৎ অসৎ, ভালো মন্দ, সকল মানুষকে সম্বোধন করে আল্লাহ কি বলছেন? তোমরা তোমাদের প্রতিপালক, যিনি তোমাদের প্রতিপালন করেন, হ্যাঁ, যিনি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, রব বললেন। আর খালাকাকুম, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা খালেক তিনি, এবং তিনি তোমাদের রব। সৃষ্টি করার পরে তোমাদের প্রতিপালন করে। প্রতিপালন কাকে বলা হয়? ছোট থেকে ধীরে 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 সার্বিক দিক থেকে যিনি প্রতিপালন করে বড় করেন। তারবিয়া মানে আগে বাড়ানো, আগে বাড়ানো, যিনি আগে বাড়িয়েছেন। একেবারে জিরো ছিলে, কিছুই ছিলে না, জিরো থেকে ধীরে ধীরে ধীরে, হ্যাঁ, প্রথম তো তোমার নাম ছিল কি শুক্রবিন্দু, নুতফা, তারপরে সেটা হলো আলাকা, জমাট বাঁধা রক্ত, তারপরে সেটা হলো মুদগা, গোশতের পিণ্ড, তারপরে তাতে হইল ফাসাওয়ারাকুম ফাহাসানা সুওয়ারাকুম, ছবি অঙ্কন, তোমার রূপ চেহারা অঙ্কন হইল, আর তারপরে তাতে হাড়গুলি হইল, হাড়গুলির ওপর গোশত চড়ানো হইল, হ্যাঁ, গোশতের ওপর তোমার চামড়া হইল, আর তারপরে ফাতাবারাকাল্লাহু আহসানুল খালিকিন, সুবহানাল্লাহ। এটা তো পৃথিবীতে আসলে কিন্তু কত কচি হয়ে আর কত অসহায় হয়ে, তারপরে তোমার এই সময়টা যে কাটো, এই সময়ে তোমার খাদ্যের ব্যবস্থা করা,
সেখানে তোমার হাত উঠছে, তা তোমার মুখ খুলছে, কান্না করবে, তো কেউ খেতে দেবে না? মুখ দিয়ে খেতে পারবে, সে নাভি দিয়ে ব্যবস্থা করলাম যাতে করে তোমার শরীর সেখান থেকে নিতে পারে, আহার নিতে পারে, ঠিক না? সুবহানাল্লাহ। তারপরে বেরিয়ে আসার পরে কতদিন দুর্বল অসহায় ছিলেন চিন্তা করুন। 15 বছর 18 বছর পর্যন্ত অসহায়। 15 বছর বয়সেও যদি বাপ মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিত, যা করে খা, তো কত কষ্ট। চায়ের দোকানে গিয়ে ওই চায়ের কাপ ধোয়া, প্লেট ধোয়া, ছেলেদের দেখেছেন নিশ্চয়। ওইটা যদি আপনাকে করা হইতো, আল্লাহ যদি ওই রকম আপনার বাপ মায়ের মনটাকে করে দিতে, রেখে তাড়িয়ে দিয়ে রেখে খাওয়াইয়ে লাভটা কি? তাহলে কি অবস্থাটা হইতো? তারপরে এই তরবিয়তগুলো কে অন্তরটাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আকৃষ্ট করেছেন বাপ মায়ের জন্য। ছেলেটাকে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে, ছেলেটাকে আলেম করতে হবে, হাফেজ করতে হবে, ছেলেটাকে নামাজি বানাইতে হবে, ছেলেটাকে সৎ বানাইতে হবে, ছেলেটাকে মুসলিম বানাইতে হবে। সব কি আল্লাহ ছাড়া করেছেন? আইলাহুম্মা আল্লাহ, আর কেউ আছে? সুবহানাল্লাহ। এই হচ্ছে রব। রব শুধু একটু কথা নয়, রব যিনি এখন পর্যন্ত রব। সুবহানাল্লাহ। এখনই অসুস্থ করে দেন, অচল, জবান অচল, হাত পা অচল, চোখ অচল, সবকিছু অচল। রব আল্লাহ পাকের যে নাম, এই নামের মধ্যে শেষ পর্যন্ত আপনার মওত পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনার এই তরবিয়ত করেই যাচ্ছেন, প্রতিপালন করেই যাচ্ছেন। আল্লাহ পালন কর্তা। আল্লাহকে ভয় করব, এর কারণ কি? এই কারণগুলি আল্লাহ বয়ান করছেন। একটু সূক্ষ্মভাবে আয়াতটিকে দেখুন। ইত্তাকু রাব্বাকুম, ভয় করো তোমাদের রবকে। কেন? প্রথম কথা, তিনি তোমাদের প্রতিপালন করেন। দ্বিতীয় কথা, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আর কেউ সৃষ্টি করেনি, আর কেউ সৃষ্টি করে নেই। তারপরে আরেকটি কথা, মিন নাফসি ওয়াহিদা, এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। এ কথা বলে সারা বিশ্বের মানবতাকে, প্রত্যেক মানুষকে যেন তার অন্তরে একটা নক করা হচ্ছে, নাড়া দেওয়া হচ্ছে, যে হরকত দেওয়া হচ্ছে। চিন্তা করো যে তোমরা একে অপর কত জুলম অত্যাচার করছো, অথচ তোমাদের সকলের পিতা ওই একজন আদম আলাইহিস সালাম, ঠিক কিনা? যারা জালেম জুলুম করছে, যে কোনো জায়গায় হোক না কেন, সিরিয়াতে হোক, আর ইরাকে হোক, আর বার্মায় হোক, সকলে যারা জালেম আর যারা মজলুম নির্যাতিত, সকলের উৎস, সকলের বাপ কে? কুল্লুকুম মিন আদম। নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের সকলেই আদমের সন্তান। ও আদম মিন তুরাব, আর আদম মাটি থেকে পয়দা, তোমাদের আসল মাটি। সুবহানাল্লাহ। এর মাধ্যমে আমাদের অন্তরে একে অপরের সাথে যারা নম্রতা আসে, সহানুভূতি আসে, সমবেদনা আসে, অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হই, অন্যের দুর্গতির সময় পাশে দাঁড়াই, সাহায্য করি, তাদের বিপদ আপদকে দূর করার চেষ্টা করি, তাদের কষ্ট না দিয়ে বরং তাদের উপকার করি। এই চেতনা যেন আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে। আল্লাহ পাক মিন নাফসি ওয়াহিদা, এক ব্যক্তি থেকে তোমাদের সকলকে আল্লাহ পয়দা করেছেন। দেখেন, আপনারা নিজের বংশের লোককে অন্যের বংশের চাইতে কাছের মনে করছেন না? করছেন না? এটা প্রত্যেকের প্রাকৃতিক ভালোবাসা। এটা হচ্ছে, এটা দিনী ভালোবাসা না। এটা কিসের ভালোবাসা? প্রাকৃতিক। এটাকে বলা হচ্ছে মাহাব্বত তবঈ, প্রাকৃতিক ভালোবাসা। আপনি আপনার যার সাথে রক্তের সম্পর্ক আছে তাকে অন্যের চাইতে বেশি কাছের মনে করেন। করেন না? করেন না? করেন। অসৎ হইলেও, ইমানি ঘৃণা থাকলেও আবার তার জন্য মায়া হয় রে, আমার মায়ের পেটের ভাই জাহান্নামে যাবে, আমার ছেলে জাহান্নামে যাবে, আমার চাচা জাহান্নামে যাবে, ঠিক কিনা? আমার মা শিরকি কুফরি আকীদায় জাহান্নামে যাবে, ইত্যাদি মায়া কাছের মনে করছেন। আপনি অপরের মাকে আপনার মায়ের মতো মনে করবেন না, অপরের ভাইকে আপনার ভাইয়ের মতো মনে করবেন না, যদিও সে অসৎ হয় কিনা। এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভালোবাসা, যার ওপর প্রাধান্য পেতে হবে ইমানি ভালোবাসা। এটা হচ্ছে আপনার ইমানি দাবি। বলছিলাম যে নিজের গোত্রের, নিজের বংশের লোককে কাছে মনে করছেন, তাহলে একটু দূর পর্যন্ত চিন্তা করেন। আমরা সব একই বংশের লোক, সে বংশের নাম হচ্ছে আদম, তাই না? সব আদম বংশের লোক, সব মিন নাফসি ওয়াহিদা। তাহলে কেন তোমরা একই বংশের, একই রক্তের লোক, একই বাপের ছেলে, সব কেন জুলম অত্যাচার করো একে অপরে? কেন হক নষ্ট করো? কেন বেঈমানি আত্মসাৎ করো? কেন কষ্ট দিয়ে থাকো? মিন নাফসি ওয়াহিদা।
ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা, এবং ওই ব্যক্তি আদম হতে আল্লাহ তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এখান থেকে স্বামী স্ত্রীর মাঝে সম্প্রীতি, ভালোবাসা, এবং সে অন্য বংশ থেকে তোমার ঘরে আসলেও যাকে তুমি জীবনে চিনতে না, সেও তোমাকে চিনত না, দুইজনকে যেন শেখানো হচ্ছে যে তোমরা দূরের না, তোমাদের সৃষ্টি ওই একটি দেহ থেকে। আদম আলাইহিস সালামের পাঁজরের হাড় থেকে আর ওপর ভাগে বেশি বাঁকা হয়ে আছে, এই ওপর ভাগের পাঁজরের হাড় থেকে হাওয়া আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন হাদিসে রয়েছে। আর সেই হাদিস অনুযায়ী অধিকাংশ ওলামারা বলেছে, সেটা আমরা বলবো, যদিও তাতে আরেকটি ভিন্ন মত রয়েছে, কিন্তু সঠিক মত হচ্ছে এটি, যে আদম আলাইহিস সালামের যে পাঁজরের হাড্ডি রয়েছে, সেই হাড্ডি থেকে হাওয়া আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন। ঠিক তেমনি আপনাকে আমাকে প্রত্যেককে যেন এই কথা মগজে দেওয়া হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যে তোমার স্ত্রী তোমারই একটা অংশ, এবং আপনার স্ত্রীকে বলা হচ্ছে যে তোমার স্বামীরই একটা অংশ, তুমি অপর কেউ না, বা সে তোমার অপর কেউ না, আর তুমিও তার অপর কেউ না। ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা, এর মাধ্যমে ভালোবাসা, সম্প্রীতি, মনটা এগিয়ে আসবে না। জি হ্যাঁ, এই জন্য বিবাহ শাদীর সময় এই যে আয়াতগুলি পাঠ করায় রহস্য আছে। এমনিতে মন্ত্রের মতো শুধু আরবিতে এই 3টি আয়াত পাঠ করে দিলাম 3 জায়গা থেকে, আর বিয়ের খুতবা পড়িয়ে দিলাম, না বর বুঝলো, না পাত্রী বুঝলো, না ওই যারা ওখানে আছে সাক্ষী টাক্ষী আছে, আর বরের যাত্রী, সব অবৈধ বরযাত্রী আছে, ওরাও বুঝলো না। অবৈধ বরযাত্রীতে যারা বুঝেন না তারা তো রাগ করবে, যারা অবৈধ আবার বরযাত্রী সে কি বললো, বুঝলেন না? আমরা যদি দল বেঁধে এই সব লোকগুলোকে নিয়ে আপনার বাড়িতে হঠাৎ করে ঢুকে যাই, এই খেতে দেন, তো কী বলবেন? আপনার বৈধ লোক না অবৈধ লোক? কি বলবেন বলেন? আরে হঠাৎ করে আমার বাড়িতে আপনারা চেপে পড়েছেন, কোথেকে আমি খেতে দেবো এত লোককে, ঠিক কিনা? আর এইভাবে কেন আপনি খাবেন? আমি খাবো, আমি ডাকবো, আপনারা কেন চেপে পড়েছেন, ঠিক কিনা? এই যে বরের সাথে যাত্রী যাচ্ছে, হিন্দুদের থেকে নেওয়া শব্দ আর সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিয়ে শাদীর অধিকাংশ বিষয়গুলি সব আমরা হিন্দুদের পাশে বাস করে, আর বাপদাদা পূর্বপুরুষ হিন্দুই মনে ছিল, যার ফলে ওদের কাছ থেকে নিয়েছেন, হয় বাপদাদার কাছ থেকে নিয়েছেন, হিন্দু সভ্যতা থেকে গেছে, আর না হলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে পাশে হিন্দুরা বাস করতো, ওদের বিবাহ শাদী করে নিয়েছি, শুধু ইজাব কবুল আর তার সাথে যেটুকু করতে হয় ও খুতবা পড়াটা, এই যে 2-4-5টা জিনিস শুধু রেখেছি আমরা কিসের? ইসলামের। আর বাকি সব কিছু হচ্ছে ওই হিন্দুদের বিবাহ শাদী, হয় বিদআত আর না হলে হারাম নাজায়েজ অবৈধ অবাধ মেলামেশা, বেহায়াপনা আর বেপর্দা হওয়া, আর গান আর বাজনা আর ভিডিও করা, সব হারাম কাজ, হয় দুনিয়াদারি হারাম কাজ, আর না হলে ধর্মের নামে বিদাতি কাজ। তো এইটি একটি হারাম নাজায়েজ প্রথা, এই বরযাত্রীর প্রথা। বরযাত্রী এতগুলি নিয়ে গিয়ে আবার আপনার শ্বশুর খাওয়াবে, এটা কিসে থেকে বৈধ করবেন? অথচ একটা দানা পর্যন্ত কারো বিনা অনুমতিতে খাওয়া জায়েজ নাই। ওর মেয়ের বিয়ে দেওয়ার গরজ যদি না থাকতো, একটা দানা কেউ খেতে দিত? বলেন দেবে? মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তারপরে ওই বরযাত্রীর 2-4 জন যদি তার পরের দিন গিয়ে তার উঠানে ধর্ণা দিয়েও বসে থাকে যে 2 দানা খেতে যেন দেয়, পরিচয় নেবে? বলেন খেতে দেবে? খেতে দেবে না। যদি বলে আমরা কালকে আপনার মেয়ের বরযাত্রীতে আমরা এসেছিলাম জামাইয়ের সাথে, খেতে দেবে কি? বিয়ে হয়ে গেছে, মেয়ে উঠিয়ে দিয়ে দিয়েছে, কাজ হয়ে গেছে তার। কিন্তু মেয়ে দেওয়ার দিন সমাজ, অনইসলামিক সমাজ তাকে বাধ্য করছে, মেয়ের বাবাকে, যে যদি এই লোকে খেতে না দিই তাহলে আমার মেয়েকে বিয়ে করবে না, বিয়ে ভেঙে যাবে, সুতরাং নিরুপায় খেতে আমাকে দিতে হবে, ধার খরচ করে হোক, আর সুদের ওপর টাকা নিয়ে এসে হোক, আর চুরি ডাকাতি করে হোক, আর জমি বিক্রি করে হোক, আর ভিটে মাটি বিক্রি করে হোক, মেয়ে আমাকে বিক্রি করতে হবে আজকে এই বরযাত্রীকে এত টাকা খরচ করে খাওয়িয়ে, ঠিক কিনা? এটা সমাজের চাপে, অনইসলামিক সমাজ, হ্যাঁ, পরিবারের চাপে, মেয়ে বিবাহ দেওয়ার চাপে, সব চাপে খাওয়াচ্ছে, না হলে এক দানা কেউ খাবেন, আপনি খাওয়াবেন না। যার ফলে এই বরযাত্রীর কুপ্রথা উঠান যদি আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে যেমন যৌতুক হারাম, তেমন বরযাত্রী এতগুলি লোককে নিয়ে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করা হারাম। অতই যদি আপনার বরযাত্রী নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তো শ্বশুর বাড়িতে তাদের খানা পানির খরচ দিয়ে দেন ছেলে পক্ষ, যে আমি এই লোকগুলিকে নিয়ে যাচ্ছি, আমি খাওয়াবো। কারণ অলিমা কাকে করতে হয়? ছেলে পক্ষকে করতে হয়। খাওয়ান খুব অলিমা,
বিয়ের মজলিসে সেই দিনই খাওয়ান, আর না হলে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসে খাওয়ান। কিন্তু আপনার শ্বশুর যে মেয়ে দেবে সে কেন খাওয়াবে? সৌদি আরবে কেন নেই? যেখান থেকে ইসলাম গেছে সেখানে কেন নেই? 1 পয়সা খরচ আছে মেয়ে পক্ষের সৌদি আরবে? কোনো খরচ নেই এখানে করে। কিন্তু এই অনইসলামিক সমাজ কেন? আল্লাহর কাছে তওবা করেন এবং ইসলামিক বিবাহ শাদী করেন এবং করান, অতিই বরকত হবে আপনার পরিবারে। আজকাল আমাদের দেশের বিবাহগুলিতে বরকত নেই, অশান্তি। বড় বড় ধনীদের বাড়িতে আর পুঁজিপতি আর বড় বড় বিজনেসম্যান আর কোম্পানি আর ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরির মালিক তাদের বাড়িতে বিবাহ দিচ্ছে, মন্ত্রীর বাড়িতে বিয়ে দিচ্ছে, এমপির বাড়িতে বিয়ে দিচ্ছে, আর শেষখানে হয় মেয়ে আত্মহত্যা করছে আর নইলে মেয়েকে পিটিয়ে খুন করছে। খবরগুলি আপনার শুনতে আছেন, শোনেন না, দেখেন না? শান্তি কেন নেই? এই জন্য শান্তি নেই। সব হারাম তরিকাতে বিবাহ হচ্ছে, অবৈধ তরিকাতে, বিদাত আর বিদাত, আর হারাম আর হারাম, আর নাজাইজ আর নাজাইজ, আর বরকতহীনতা আর বরকতহীনতা, কোনো বরকত নেই। বলছিলাম যে এই আয়াতগুলি সম্পর্কে যখন খুতবা পাঠ করা হচ্ছে, বিবাহের খুতবা, তখন সেখানে তাফসীর করে কোনো ভালো আলেমের মাধ্যমে লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। সেই ছেলেকে জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আল্লাহ কি বলতে চাইছেন, তোমার এই স্ত্রীর সাথে, এই যে নতুন মেহমান তোমার ঘরে, তার সাথে কি সম্পর্ক, তাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। ওই মেয়েটিকে, পাত্রীকে জানিয়ে দেওয়া উচিত এসবের ব্যাখ্যা। তারপরে সেখানে যারা হাজির আছে তাদের জানা উচিত, যাতে করে দিন সম্পর্কে এবং বিবাহ শাদীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং এই যে দাম্পত্য জীবন, সেই জীবন সম্পর্কে কোরআন সুন্নাহর আলোকে কিছু তারা জানতে পারে। আল্লাহ পাক তারপরে কি করেছেন? অবাস্সা মিনহুমা রিজালান কাসীরা ওয়া নিসা। আর এই দুইজন থেকে, আদম এবং হাওয়া থেকে আল্লাহ পাক ছড়িয়ে দিয়েছেন। বাস্সা মানে হচ্ছে ছড়িয়ে দেওয়া, বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। রিজালান কাসীরা, বহু পুরুষদেরকে, ওয়া নিসা, আর বহু নারীদের, বহু নর এবং নারী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। একবার যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, সুবহানাল্লাহ, এক আদম আর হাওয়া কোথায় পৃথিবীর ইতিহাসে এসেছিলেন, আর সেই আদম হাওয়া থেকে বিশাল আফ্রিকান জগৎ, বিশাল ইউরোপ আমেরিকার জগৎ, অস্ট্রেলিয়া জগৎ, বিশাল এশিয়া জগৎ। সুবহানাল্লাহ, কেউ তো কালো, কেউ তো সাদা, কেউ তো লম্বা, কেউ তো খাটো, কেউ তো গোল চেহারার, কেউ তো চ্যাপ্টা চেহারার, কেউ নাক চ্যাপ্টা। সুবহানাল্লাহ, কত রকমের আল্লাহ। কেউ সৎ, কেউ অসৎ। হ্যাঁ, একজন আরেকজনকে খুন করছে, কিন্তু একজন আরেকজনের জুলম অত্যাচার করছে, অথচ সকলে ওই আদম থেকে। অবাস্সা মিনহুমা রিজালান কাসীরা ওয়া নিসা। ভাষা একই ঘর থেকে, আদম হাওয়া থেকে পয়দা, কত রকমের ভাষা যে একটা শব্দ বুঝতে পারছেন না। আপনার সামনে কথা বলছে অন্য ভাষাভাষী, একটা শব্দ বুঝতে পারছেন না আপনি। আল্লাহ পাকের এগুলোতে কি রয়েছে? নিদর্শন রয়েছে। ইন্না ফি যালিকা লাআয়াত, সূরা রুমে আল্লাহ বলেছেন, ওয়াখতিলাফু আলসিনাতিকুম ওয়া আলওয়ানিকুম, তোমাদের ভাষা যে ভিন্ন ভিন্ন আর তোমাদের রং বর্ণ যে ভিন্ন ভিন্ন, এতে কি রয়েছে? আল্লাহ পাককে চেনার নিদর্শন উপায় রয়েছে। আল্লাহ এসবের সৃষ্টিকর্তা। ওয়াত্তাকুল্লাহ, এবং আল্লাহকে ভয় করো। আবার বলছেন আল্লাহকে ভয় করো, কারণ আল্লাহকে ভয় করার মাধ্যমেই মানুষের সংশোধন হইতে পারে। যে যত বেশি আল্লাহকে ভয় করে সে তত বেশি ভালো মানুষ হতে পারে। আল্লাহর ভয় ছাড়া যদি কোথাও আল্লাহর ভয়ে কমজোরি আছে, দুর্বলতা আছে, কিন্তু ভালো কাজ হচ্ছে, সেখানে আন্তরিকতা নেই, দুনিয়ার কোনো গরজ সেখানে বিদ্যমান রয়েছে, দুনিয়ার কোনো গরজ আছে, সেই জন্য ভালো কাজ কিছু হচ্ছে। কোনো জায়গায় মন্দ কাজ কম হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহর ভয়বিহীন, আল্লাহর ভয়ের ভিত্তিতে নয়, তাহলে দুনিয়ার কিছু স্বার্থ সেখানে আছে, ইখলাস সেখানে, নিষ্ঠা নেই সেখানে। এই কথাটিকে আপনি বোঝার চেষ্টা করেন, বুঝতে পারলে, আর না হলে এগুলোকে উদাহরণ দিয়ে বুঝতে হবে। আল্লাহর ভয় যদি থাকে, আর আপনি যদি নির্জনে ইউসুফ আলাইহিস সালামের মতো এমন সুযোগ পান যে সেখানে কেউ কিছু বলার নেই, দেখারও নেই, তারপর আপনার দ্বারা ব্যভিচার হবে না, ঠিক কিনা? কিন্তু আল্লাহর ভয় ছাড়াও সমাজের ভয়ে অথবা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য, নিজেকে একজন মানুষের মতো মানুষ গড়ে তোলার জন্য অনেক অমুসলিম অথবা অনেক অসৎ পরিবারের মুসলিম যুবকরাও সৎ জীবনযাপন করে, ব্যভিচারের কাছে যায় না, আর ওই সব নোংরামিতে যায় না, নোংরা ছবি টবি দেখে না, অথবা খারাপ কারোর সাথে আচরণ করে না, চুরি বাটমারি করে না, মদ পান করে না, এইগুলো। কিন্তু তাকে জিজ্ঞাসা কেন? বলছে ভাই এগুলো আমাকে ভালো লাগে না, বা লোকে কি বলবে, তাই না? আল্লাহর ভয়ে নয়, পরকালের চিন্তাই নয়, আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হয় চিন্তায় নয়। এইরকম কিছু সৎ লোকেরা যা আছে, তারা হচ্ছে কিরকম কচুর পাতার পানির মতো তাদের অবস্থা, হ্যাঁ, নড়বড়ে অবস্থা।
ঠিক আছে, হ্যাঁ করে না, কিন্তু যখন ওই রকম হয়তো পরিস্থিতি চলে আসবে যে না এখানে দেখছি যে আরে মদ না পান করলে লোকেরা খারাপ মনে করে, এখানে যারা আছে সবাই ওই টাইপেরই লোক, তখন রং বদলে দেবে গিরগিটের মতো, ঠিক কিনা? কিন্তু মুসলিম যে আল্লাহর ভয় রাখে ও গিরগিটের মতো রং বদলিবে না। ও যদি জান চলেও যাও তো হারাম খাবে না, হ্যাঁ জান চলে যায় তবুও সে চুরি বেঈমানি করবে না, জান প্রাণ যদি চলে যায় তবু কাউকে খুন করবে না, ঠিক কিনা? জান চলে গেলে সে শিরক করতে চাইবে না সহজে। এই হচ্ছে তাকওয়া আর তাকওয়াবিহীন জীবনের মাঝে পার্থক্য। আল্লাহর ভয়ে কেউ পাপ থেকে বাঁচে আর কেউ দুনিয়ার গরজে পাপ থেকে বাঁচে, দুইজনে আসমান জমিনের পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরাই সামাজিক পাপ থেকে বাঁচে, হ্যাঁ সমাজের কলঙ্কের ভয়, হ্যাঁ পরিবারের কলঙ্কের ভয়ে, অথবা নিজের মান ইজ্জতের ভয়ে, একটু ভালো ছেলে হয়ে ভালো ছেলে স্কুলের কলেজের ইত্যাদি এইসব গরজে, যার ফলে এদের দ্বারা ভালো ভালো ছেলে আবার কখনো কখনো কেলেঙ্কারিতে ফেসে যায়। ভালো ছেলে সারা জীবনটা ভালো ছেলে হঠাৎ করে ফেসে গেছে, কারণ আল্লাহর ভয় নেই। কিন্তু আল্লাহর ভয় থাকলে এরকম হইতো না। বারবার আল্লাহ পাক রব্বুল কোরআন কারীমে তাকওয়ার কথা, তাকওয়ার বড় উপকারিতা রয়েছে। আর তাকওয়া যদি থাকে তো আপনার রূপ চেহারা যেমন সকলের সামনে, এই লোকগুলির সামনে, তেমনি এই নির্জনে, একেবারে নির্জনে ঘর বন্ধ করে বাথরুমে যেখানেই থাকেন না কেন একই রকম চেহারা, আপনার চেহারা বদলিবে না, আপনার আখলাক বদলিবে না, হ্যাঁ আপনার দ্বারা পাপ হবে না, লোকের সামনেও যেমন তেমন নির্জনেও পাপ হবে না, সব জায়গায় একই রকম। অধিকাংশ লোক আজকাল ইন্টারনেটের ফেতনার যুগে গিরগিটের মতো চেহারা বদলে যায়। এখানে তো মাশাআল্লাহ দাড়ি, হ্যাঁ লোকের সামনে, হ্যাঁ দাড়িতে হাত লাগান না, আর এখানে তো মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ, এখানে তো মনে হচ্ছে যে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ লোকজনের সামনে, আর লোকজনের সামনে বড় বড় কথা, কিন্তু নির্জনে যখন বসেন তখন কি যে করেন আর কত যে পাপ দেখেন আর কোনখানে যে ঢুকেন, আল্লাহ আপনার হিসাব নিল বসে আছে। তাকওয়া থাকলে এটা হইতো না, তাকওয়ায় যদি দুর্বলতা না থাকতো তো এরকমটা হইতো না। সুতরাং এই জন্য আল্লাহ পাক বারবার করে তাকওয়ার কথা বলেছেন, একই আয়াতে দুইবার করে তাকওয়ার কথা বলে, ইত্তাকু রাব্বাকুম ওয়াত্তাকুল্লাহ, আল্লাহকে ভয়, আল্লাযী তাসাআলুনা বিহি ওয়াল আরহাম, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে যাচ্চা করে থাকো বা চেয়ে থাকো। আল্লাহ এমন একটি সত্তা, এমন এক সত্তা, এমন এক জাতে পাক যে মানুষের কাছে চাইতে গেলে জাহিলিয়াতের যুগে মুশরিকদেরও অভ্যাস ছিল, হ্যাঁ আর এখনো আছে অধিকাংশ লোকের মধ্যে, যে এমনি চাইলে হয়তো দিবে না, কিন্তু আল্লাহর দোহাই দিয়ে যদি চাই তো মনটা নরম হবে, ঠিক না? শুধু ফকিররা চায়, আপনি কারো কাছে ধার চাইছেন নিরুপায় অবস্থায়, আপনি ফকির না, কিন্তু যদি বলেন যে ভাই একটু ধার দেন তো হয়তো দেবেন না। ভাই তোমাকে আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি একটু উপকার কর। দুটোতে পার্থক্য আছে না নেই? অবশ্যই পার্থক্য আছে। এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শিক্ষাও দিয়েছেন, মান সাআলাকুম বিল্লাহি ফাআতু, কিতাবুত তাওহীদের একটা অধ্যায় হাদিস আছে, হ্যাঁ সেই হাদিস, কেউ যদি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আল্লাহর নাম দিয়ে তোমার কাছে কিছু চাই আর দিতে পারবে তাহলে দিয়ে দাও, কারণ সে সুবহানাল্লাহ আল্লাহর নাম দিয়ে চেয়েছে। সে ওমান ইস্তাআযাকুম বিল্লাহ, কেউ যদি আশ্রয় চায় আল্লাহর ওয়াস্তে, আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি ভাই, হ্যাঁ তুমি আমাকে একটু আশ্রয় দাও, আমার জান বাঁচাও, তুমি আমার একটু হেল্প করো, তাহলে ফাইজু, তাকে তুমি পানাহা দাও, আশ্রয় দাও, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। তো মানুষের স্বভাব হচ্ছে যাদের মধ্যে ঈমান আছে, দুর্বল হইলেও আল্লাহর দোহাই দিয়ে একে অপরের কাছে কি করে চেয়ে থাকে। মা বলে না কমজোর মা, ছেলে খুব এখন হ্যাঁ শক্তি হয়ে গেছে, তোকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি রে তুই এরকম কাজ করিস না, বলে না বলে না, হ্যাঁ আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি। একে অপর কাছ থেকে আমরা নিজের গরজ চেয়ে থাকি বা বলে থাকি, দরখাস্ত করে থাকি, কার দোহাই দিয়ে? কার নামে? আল্লাহর নামে। সে আল্লাহকে ভয় করো। ওয়াল আরহামা, এই ওয়াল আরহামার ব্যাখ্যাই দুই রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়াত্তাকুল আরহাম, ওয়াত্তাকুল্লাহ ওয়াত্তাকুল আরহাম এরকম ছিল, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আত্মীয়তার যে সম্পর্ক রয়েছে, বন্ধন রয়েছে, জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে তোমরা কি করো? আল্লাহকে ভয় করো। জ্ঞাতি বন্ধনের ক্ষেত্রে ভয় করো, তোমরা যে তোমাদের জ্ঞাতি বন্ধন রয়েছে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, রক্তের সম্পর্ক রয়েছে, সেটাকে বিচ্ছিন্ন করিও না, হ্যাঁ সেটাকে নষ্ট করিও না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস, লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা কাতিউন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না। যে আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না,
বাপ মা আর সাথে ছেলে মেয়ে সম্পর্ক রাখে না, বা ভাই বোনের সাথে সম্পর্ক রাখে না, ইত্যাদি ইত্যাদি, চাচাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না, মামাদের সাথে সম্পর্ক রাখে না, দাদার সাথে দাদির সাথে নানা নানির সাথে সম্পর্ক রাখে না, অথচ তারা দুনিয়ায় বেঁচে আছে, তাহলে তারা জান্নাতে যাবে না, জান্নাতে যাবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন মারাত্মক কথা। এই জন্য শুধু ইবাদত বন্দেগী ঠিক আছে আর আকীদা ঠিক আছে আর আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক খারাপ, এই দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন। এখানে আল্লাহ পাক এই আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব আল্লাহ উল্লেখ করেছেন যে তোমরা কি করো, আল্লাহকে ভয় করো আর আত্মীয়তার সম্পর্কে ভয় করো, আনতাক্তাউহা, সেটাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিও না। সূরা মুহাম্মদ একটি আয়াত রয়েছে মর্মে, আত্মীয়তার বন্ধনকে তোমরা ছিন্ন ভিন্ন করবে, এটা করিও না। এটা হচ্ছে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। উলাইকাল্লাযিনা লানাহুমুল্লাহ, ওদের ওপর আল্লাহ পাকের অভিসম্পাত লানত হয়েছে। ফাআসাম্মাহুম ওয়া আবসারাহুম ওয়া আমা আবসারাহুম, আল্লাহ পাক তাদেরকে বধির করেছেন এবং তাদের চোখকে আল্লাহ অন্ধ করেছেন বা করবেন, এ কথা আল্লাহ পাক বলেছেন। তো আল্লাহ পাকের লানত রয়েছে কার ওপর? এই আয়াতে বলা হয়েছে যারা আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করে। তাহলে এই তাফসিরে ওয়াত্তাকুল্লাহা ওয়াল আরহাম, আল্লাহর ওপর আতফ রয়েছে ওয়াল আরহামের, ওয়াত্তাকুল্লাহা ওয়াল আরহাম। আর কেউ কেউ বলেছে ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লাযী তাসাআলুন আরহাম, আর কোন কেরাতে ওয়াল আরহামে পড়া হয়েছে কাসরা দিয়ে, মানে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যার দোহাই দিয়ে, যার নাম দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে চেয়ে থাকো, আর আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে তোমরা চেয়ে থাকো। তাসাআলুনা বিল আরহাম, আত্মীয়তার দোহাই দিয়েও তোমরা একে অপরের কাছ থেকে চেয়ে থাকো। এটাও করি আমরা। ভাই ভাইকে বলছে, আপনি বিদেশে আছেন, আপনার ভাই দেশ থেকে বলছে যে তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই, একবার আমাকে নিয়ে চলো সৌদি আরব, বলছে না? আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে না বলছে, তুই মায়ের পেটের ভাই রে, আর তুই আমার সাথে এরকম খারাপ আচরণ করলি, বলছেন না? এই যে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলে থাকেন, হ্যাঁ তুই আমার সন্তান আর এইরকম ব্যবহার করছিস তুই, বাপ মা বলে না? হ্যাঁ, জি। যদি বাপ ওইরকম আর আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তো বাপকেও কোনো সময় বলছেন আপনি আব্বা, আর আপনি না আমার দেখাশোনা করবেন, আপনি যদি আমাকে লেখাপড়া না করেন কে করাবে? ঠিক না? এই যে আত্মীয়তার বন্ধনের দোহাই দিয়ে আমরা একে অপর কাছ থেকে চেয়ে থাকি। তাসাআলুনা বিহি ওয়াবিল আরহাম, আল্লাহর দোহাই দিয়ে চেয়ে থাকো তোমরা, আর আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে চেয়ে থাকো। সুতরাং আত্মীয়তার বিচ্ছিন্নতা করার ক্ষেত্রে তোমরা ভয় করিও। ইন্নাল্লাহা কানা আলাইকুম রাকিবা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। রাকিব মানে হচ্ছে পর্যবেক্ষক। ওয়া আতুল ইয়াতামা আমওয়ালাহুম ওয়া লা তাতাবাদদালুল খাবিসা বিত-তাইয়্যিব ওয়া লা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম ইন্নাহু কানা হুবান কাবীরা। আজকে তাফসীর অল্প আয়াত হয়েছে, কথা বেশি হয়েছে। এখন এখান থেকে ইয়েতিম ছেলে মেয়ে যারা অনাথ, পিতৃহীন যারা, তাদের কিছু বিধিবিধান আল্লাহ রাব্বুল তাদের ধন সম্পদ এবং তাদের যারা অভিভাবক রয়েছে বাপ ইন্তেকালের পরে ওদের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিধিবিধান আল্লাহ পাক বর্ণনা করছেন। আল্লাহ পাক বলছেন ওয়া আতুল ইয়াতামা আমওয়ালাহুম, তোমরা ইয়েতিম ছেলে মেয়েদেরকে তাদের ধন সম্পদ দিয়ে দাও। ইয়েতিম কতক্ষণ পর্যন্ত ইয়েতিম থাকে? যতক্ষণ পর্যন্ত সাবালক না হয়। যখন সাবালক হয়ে যাবে, সাবালক হওয়া পর্যন্ত ধন সম্পদ দেখাশোনা কে করবে? যারা ইয়েতিমদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব নিয়েছে। সাধারণত চাচা দায়িত্ব নিয়েছে, ভাতিজাকে দেখবে, ভাতিজিকে দেখবে, মামা দায়িত্ব নিয়েছে, ভাগিনা ভাগিনীকে দেখবে, অথবা যে কোনো মুসলিম দায়িত্ব নিয়েছে। শরীয়তের বিধান সকলের জন্য একই রকমের। তো এখানে সম্বোধন কাকে করা হয়েছে? আউলিয়া উল ইয়াতামা, ইয়াতিমদের যারা অভিভাবক দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছে, তাদের কিছু ধন সম্পদ বাপ ছেড়ে গেছিল, ওই ধন সম্পদের দেখাশোনা করছে এবং ওই ছেলে মেয়ে ইয়াতিমগুলোর দেখাশোনা করছে, ওদেরকে আল্লাহ সম্বোধন করে বলছেন যে তোমরা ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন সম্পদ দিয়ে দাও। সাবালক হয়ে গেছে, দিয়ে দাও এখন। ওয়ালা তাতাবাদদালুল খাবিসা বিত-তাইয়্যিব, তোমরা নাপাককে মানে হারামকে, খাবিস মানে এখানে বলতে হারাম, হারামকে তোমরা বিত-তাইয়্যিব পবিত্রের সাথে বদল করে নিও না। ওয়ালা তাতাবাদদালুল খাবিসা বিত-তাইয়্যিব, অর্থাৎ ইয়াতিমের ধন সম্পদ আর তোমার জন্য হারাম, খাবিস, তোমার জন্য সেটা খাবিস মানে হারাম, আর তোমার যেটা নিজের ধন সম্পদ সেটা হচ্ছে তাইয়্যিব।
এখন কি করলে তুমি ওই ইয়াতিমের ধন সম্পদটা তুমি গ্রাস করে নিলে, এটা করিও না। তাহলে একাকার, হালাল হারামকে একাকার করে দিলে, এটা একটা তাফসীর। আর একটি তাফসীর এর চাইতে বেশি স্পষ্ট, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় সরাসরি বেঈমানি করেন না, বেশি চালাকিরা আবার সমাজে বেশি চতুর আছে, তাই না? সরাসরি দিয়ে ইয়াতিমের টাকা পয়সা বেঈমানি করে তো ধরা খেয়ে যাবে, সমাজের লোকেরা জেনে ফেলবে, তাই না? তখন করে কি, ইয়াতিমের ধন সম্পদগুলি ভালো, মূল্যবান বেশি, আর ওর যেগুলি আছে সেগুলি একটু ডাউন কোয়ালিটির, ডাউনগুলো দিয়ে দিল, যেগুলো নিম্ন কোয়ালিটির সেগুলো দিয়ে দিল ইয়াতিমকে, আর ভালোগুলি সে নিয়ে দখল করে নিল। আল্লাহ নিষেধ করছেন। জমি জায়গার ক্ষেত্রে ভাতিজা ভাতিজি এতিম হয়ে আছে, জমি জায়গায় কোনো মাঠে বেলে মাটি, ভালো চাষাবাদ হয় না, ভালো ফসলের, আর কোনো জায়গায় ভালো মাটি রয়েছে, করলো কি, ভালো জমিগুলো নিজের নামে করে নিল, আর ওই জমিগুলো যেগুলোতে তেমন উর্বর শক্তি নেই সেই জমিগুলো ওকে দিয়ে দিল। খাবিস, খাবিসগুলি হারামটা নিল, বা নোংরা, এখানে খাবিস মানে শুধু হারাম না, যেটা নিম্ন শ্রেণীর সেটা ওকে দিয়ে দিল, আর যেগুলো ভালো শ্রেণীর জমি জায়গা বা সম্পদ সেগুলি নিয়ে নিল। এইরকমই ফসল উঠে আসছে, ফসল হচ্ছে, ফসল মেলা রকম আছে, আছে না নাই? ধানের ক্ষেত্রে মেলা রকম আছে। খেজুর দিয়ে বুঝাই সৌদি আরবে, তাকে আমরা খেজুর বুঝছেন, খেজুর 2 রিয়াল কিলো থেকে শুরু করে 100-120 রিয়াল পর্যন্ত আছে, আছে না নাই? মানে ইয়াতিমের বাগানের খেজুরগুলি খুব উৎকৃষ্ট মানের খেজুর, আর এই যে মালিক ইয়াতিমের অভিভাবক ওর নিম্ন মানের 2-4-5 রিয়ালের খেজুর কিলো, করলো কি, এগুলো হচ্ছে খাবিস, তাহলে মানে নিম্ন শ্রেণীর খেজুর। নিম্ন শ্রেণীর খেজুরগুলি দিয়ে দিল ইয়াতিমের ভাগে বিক্রি করার সময়, যে ওগুলো হচ্ছে ইয়াতিম বুঝে না যে কোনটা আমার জমি থেকে এসছে, ও কি বুঝে ছোট ছেলে, বলে এগুলো তোমার জমির, আর ভালোগুলি সব ওর জমির, বোঝা গেছে? যে খাবিস আর তাইয়্যিব। বিজনেসের ক্ষেত্রে ইয়াতিমের টাকা পয়সা নিয়ে ইয়াতিমের অভিভাবক ব্যবসা বিজনেস করতে পারে, বরং উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে করে ইয়াতিমের পয়সা থেকে জাকাত দিয়ে দিয়ে মাইনাস না হয়ে যায় বাহ্যিক, আর দ্বিতীয় ইয়াতিমকে ওই পয়সা থেকে খাওয়িয়ে শেষ না হয়ে যায়। ইয়াতিমের টাকা যদি 10 লাখ টাকাও থাকে, আর 20 বছর ধরে বা 10 বছর ধরে ছেলেটাকে লেখাপড়া করাইতে হয়, তো টাকা পয়সা যদি ওই অবস্থায় রেখে দেন তাহলে তো শেষ হয়ে যাবে, ঠিক না? এই জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন ইয়াতিমের পয়সাগুলোকে ব্যবসা বাণিজ্যে লাগাবার চেষ্টা করো। আগে আসছে ওই বিধানটা, এবং ওইদিকে ইঙ্গিতও আসছে কোরআনে কারীমে। ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ যারা পার্টনারশিপে ব্যবসা করেন, ওরা করেন কি, লাভটা হচ্ছে তৈয়ব, তাই না? লাভটা হচ্ছে তৈয়ব, ভালো, মজা লাগে। লাভ খেতে ভালো লাগে না, লাগে না? আর লস খেতে কাকে ভালো লাগে? কেউ লস খেতে চান? লস খেতে কাউকে ভালো না, লসটা হচ্ছে খাবিস। যখন ব্যবসা করে 1 বছর দেখেন লাভ হয়েছে, তো লাভটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে নিল এতিমের অভিভাবক, আর যখন লস খেলো, খাবিস হয়ে গেল ব্যাপার স্যাপারটা, বিজনেসটা, তখন কি করলো, অনেক লস খেয়ে গেছি, লসটা চাপিয়ে দিল কার ওপর? এতিমের ওপর। এত টাকা লস, শুধু লসই দেখায়। আজকাল ব্যবসা করেন শেয়ারে, আর মজাটা দেখে নেন যদি ক্যাশ আপনার হাতে না থাকে ওর হাতে থাকে, অথবা ক্লিয়ার স্পষ্ট দুইজনের সমান সমান অধিকার না থাকে ক্যাশ দেখার আর যাচাই বাছাই করার, তাহলে সব লসগুলি কার উপর? মেহনত করছে এবং ক্যাশে বসে আছে যেই ব্যক্তি, সে লাভবান সবসময়। আর যে টাকা দিয়েছে, যে ভাই কি হলো, আমি তো টাকা পয়সা এরকম দিয়ে রেখেছিলাম আপনাকে, ব্যবসা বাণিজ্য কি হলো, ভাই লস আর লস, আপনার চাইতে বেশি আমার লস, ঠিক না? আপনার চাইতে বেশি আমার লস। আমি মেহনতও করছি, 1 পয়সা বেতনও নিই না, আপনি তো শুধু টাকা দিয়ে বাড়িতে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছেন, আপনি এতটুকু পয়সার শুধু লস, আমার শ্রম লস, ব্রেন বুদ্ধি লস, ছোটাছুটি লস, আর টাকারও লস, সব লস আর লস। কথা বুঝছেন না? কত মিথ্যুক, লানাতুল্লাহি আলাল কাযিবিন, আল্লাহর অভিশাপ হোক, এদের কোনো বরকত নেই। বুঝতে পেরেছেন? তো আল্লাহ নিষেধ করছেন এরকম কাজ করিও না তোমরা। ওয়ালা তাতাবাদ্দালুল খাবিসা বিত-তাইয়্যিব, লসটা শুধু ইয়াতিমের ভাগে চাপিয়ে দাও, আর লাভটা তাইয়্যিব, লাভটা মজা লাগছে নিজের ভাগে, এইরকম কাজ করিও না। ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম, এবং তাদের ধন সম্পদগুলি তোমাদের ধন সম্পদের সঙ্গে মিশ্রিত করে খেয়ে নিও না। এখানে এলা মানে মা রয়েছে। গত 2 দিন আগে ফেকার আলোচনা করতে গিয়ে এলা যে মায়ের অর্থে মানে সঙ্গের অর্থে হয়, এটা বুঝাতে গিয়ে এই আয়াত পেশ করেছিলাম। দেখেন আয়াত আল্লাহ কি বলছেন, ওয়ালা তাকুলু আমওয়ালাহুম ইলা আমওয়ালিকুম, মানে মা আমওয়ালিকুম,
তাদের মানে এতিমদের অনাথদের ধন সম্পদ ভক্ষণ করিও না এলা আমওয়ালিকুম, তোমাদের ধন সম্পদের সাথে মিশিয়ে নিয়ে, এমন করে মিশিয়ে দিলে একসাথে কেটে মেরে নিয়ে আসলে আর একসাথে ব্যবসা বাণিজ্য করছো, এতিম কিছু বুঝতেই পারে না, লাভ না লস আমার হচ্ছে বুঝতেই দিচ্ছ না তুমি। হ্যাঁ, এইরকম করে খেয়ে নিও না মিক্সচার করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এলার অর্থে, এলাকে মায়ের অর্থে ব্যবহার করেছেন উজু করার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, ফাগসিলু ওজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম এলাল মারাফিকে, তোমাদের হাতগুলি ধৌত করো কোনই পর্যন্ত, মানে কোনইটা ধুবেন না। হ্যাঁ, এখানে এলা মানে মাল মারাফে, কোনই সহ ধৌত করো, কোনটা ধুতে হবে। হ্যাঁ, ও আরজুলাকুম এলাল কাবাইন, আর তোমাদের পাগুলিকে ধৌত করো উজুতে এলাল কাবাইন, টাকনা পর্যন্ত না টাকনা সহ। এলা মানে এখানে মা, টাকনা সহ, টাকনাটাও ধুইতে হবে, ওই যে হাড্ডি দুটো বেড়ে আছে দুই দিকে, ওই দুটোও ধুইতে হবে। তো এই জায়গাগুলিতে কোরআনে এলা মায়ের অর্থে, সঙ্গ বা সাথে বা সহের অর্থে ব্যবহার হয়। তোমরা এইভাবে ইয়াতিমদের ধন সম্পদ ভক্ষণ করিও না, বেঈমানি আত্মসাৎ করিও না। ইন্নাহু কানা হুবান কবিরা, কারণ এটা হচ্ছে মহাপাপ। হুবান মানে জাম্বান, গুনাহ। হুবুন মানে হচ্ছে গুনাহ, আর কবিরা তো জানছেনই বড়। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে বড় বড় গুনাহ মানে মহাপাপ। ওয়াইন খিফতুম আল্লাহ তুকসিতু ফিল ইয়াতামা ফানকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা ফাইন খিফতুম আল্লাহ তা'দিলু ফাওয়াহিদাতান আও মা মালাকাত আইমানুকুম। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিবাহ সম্পর্কে বলেছেন যে কয়জন নারীকে একসাথে বিবাহ বন্ধনে একজন পুরুষ রাখতে পারবেন, এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে। তার সাথে সাথে ইয়াতিম মেয়েদের বিবাহ শাদীর বিধান উল্লেখিত হয়েছে। হতো কি, আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা থেকে সহিহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে যে একজন অভিভাবক ইয়াতিম মেয়েদেরকে, আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেকার ইয়াতিম মেয়েদেরকে লালন পালন করত। লালন পালন করার পরে দেখতো যে ধন সম্পদ অনেক, তখন ধন সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লোভ হইতো যে বিয়ে করব, কিন্তু দেখতে সুন্দরী নাই, এই দিক থেকে আবার অনীহা, কেমন করে বিয়ে করব, দেখতে সুন্দর নয়। অনেক সময় এরকম হয়তো ধন সম্পদের ওপর লোভ, যে বিয়ে করে নিলে ধন সম্পদ আমার ঘরেই থাকলো, স্ত্রী হয়ে গেল, তখন ওর ধন সম্পদ আমার ঘরে চলে আসলো, এই রকমের চিন্তা ভাবনা হইতো। মোহরানার ক্ষেত্রে তখন মোহর একেবারে কম দিত, অথচ অন্য বিয়ে করছে বা অন্যরা তার আশেপাশে ওর ভাইয়েরা অন্য জায়গায় বিয়ে করছে, তখন যথেষ্ট পয়সা মোহরে দিচ্ছে। আল্লাহ বলে এইটা চলবে না। তুমি এতিমকে ঘরে মানুষ করেছো, সেই জন্য মনে করছে যে তোমার এখানে জবরদখল চলবে, আর এখানে 10-20 টাকা 100 টাকা মোহর ধার্য করব, তা দিয়ে বিয়ে করব, কারণ আমার ঘরের ব্যাপার কে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, কার কাছে শোকজ করতে হয়। আর অন্য জায়গা থেকে যখন বিয়ে করছো তখন তোমাকে ওখানে 10,000 20,000 50,000 দিয়ে আসতে হচ্ছে, এটা চলবে না। যদি মোহর ধার্য করার ক্ষেত্রে সুবিচার কায়েম করতে পারো, তাহলে এই এতিম মেয়েগুলোকে বিয়ে করবে, না হলে বিয়ে করবে অন্য জায়গায় বিয়ে দাও, অন্য জায়গায় বিয়ে দাও। তার সাথে সাথে আর একটি বিষয় এখানে রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় পয়সাতে লোভ হয়ে যেত এতিম মেয়ের, যার ফলে বিবাহ আসলো তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাইতো না, যে ওইটাকে একটু খাটাচ্ছি, পয়সা টয়সা খাটাচ্ছি, কাজে লাগছে। যারা এরকম শেয়ারে ব্যবসা, সহজে পয়সা দিতে চায় না, পয়সা বের করেও দিতে চাই না, যতদিন পর্যন্ত পয়সাটাকে কাজে লাগাতে পারি, চুষতে পারি, তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাই। অথচ ভালো একটা কাস্টমার আসছে, ভালো ছেলে বিয়ে করার জন্য আসছে, আল্লাহ বলছে না এরকম কাজ করিও না। হয় বিয়ে করতে হলে বিয়ে করো, আর আগ্রহের সাথে বিয়ে করো, শুধু তার পয়সার উপর আগ্রহ করে নয়, ভালো করে বিয়ে করো। এবং মোহর, যেটা ন্যায্য মোহর রয়েছে, তার বংশে যেরকম মোহর রয়েছে, তোমার বংশে যেমন মোহর রয়েছে, তুমি আর একটা বিয়ে করেছো, সে তাকে যতটা মোহর দিয়েছো ওই রকমের মোহর দাও। আর ইয়াতিম মেয়ে বলে অল্প স্বল্প মোহর দিয়ে বিয়ে করে নেবে, এটা চলবে না। এই বিষয় দিয়ে আল্লাহ পাক শুরু করেছেন। আর তারপরে আল্লাহ বলছেন, যদি তোমরা সুবিচার না করতে পারো ইয়াতিম মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়ে, তাহলে অন্য জায়গায় বিয়ে দাও। আর তোমরা অন্য কোনো মেয়েদেরকে, যেগুলি তোমাদের পছন্দ লাগে, বিয়ে করো। দুটো করেও করতে পারো, তিনটে করে করতে পারো, 4টা করে করতে পারো, একসাথে 4টা এক সময় রাখতে পারো সর্ব ঊর্ধ্বে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, আসেন এখন কোরআনিক ভাষায় দেখি, ওয়াইন খিফতুম আল্লাহ তুকসিতু ফিল ইয়াতামা, তোমাদের যদি আশঙ্কা হয়, তোমরা যদি আশঙ্কা করো, আল্লাহ তুকসিতু ফিল ইয়াতামা, ইয়াতিম মেয়েদের ক্ষেত্রে, পিতৃহীনাদের ক্ষেত্রে তোমরা সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে ফানকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসা, তাহলে তোমরা বিবাহ করো নারীদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের পছন্দ মোতাবেক হয়,
তোমাদের ভালো লাগে, যাদেরকে ভালো লাগে এই ইয়াতিম মেয়েগুলোকে বাদ দিয়ে, এখানে এই কথাটি রয়েছে, ইয়াতিম মেয়েগুলোকে বাদ দিয়ে যেখানে তুমি সুবিচার করতে পারছো না মোহরানা ধার্য করার ক্ষেত্রে, এদের ক্ষেত্রে জুলুম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, ইয়াতিম মেয়েদেরকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দাও। তাদের রূপ চেহারা পছন্দ হয় না, তাদের বংশ পছন্দ হয় না, ওর বাপ নেই, বংশ কেউ নেই, তার ইয়াতিম কেউ নেই, ওকে বিয়ে করব, কিন্তু পয়সার লোভ সামলাতে পারছেন না, এইরকম কাজ করবেন, অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেন, যে করবে আগ্রহের সাথে বিয়ে করুক, আর আপনি অন্য কোথাও মেয়ে খুঁজে বিবাহ করুন। আল্লাহ বলছেন যা তোমাদের পছন্দ লাগে। মাসনা, মাসনা মানে কি? মাসনা মানে কি? দুই না দুই দুই? মাসনা মানে যদি দুই হয় তো ইসনাইন মানে কি? ইসনাইন মানে কি? ইসনাইন মানে দুই, আর মাসনা মানে দুই, এটা হইতে পারে? মাসনা মানে হচ্ছে দুই দুই, আর ইসনাইন মানে হচ্ছে দুই। দুই দুই আর দুইয়ে কি পার্থক্য আছে? তাহলে বুঝান, যখন পার্থক্য করলেন তো পার্থক্য বুঝাইতে হবে। একজন বলছে, হ্যাঁ, একজন বলছে যে দুজন আসেন খাওয়া দাওয়া করতে, আসবে দুজন আসেন, আর আরেক মাঝে দুজন দুজন করে আসেন। পার্থক্য আছে না? নাই পার্থক্য? দুজন আসেন মানে শুধু দুজন আসেন, বাকি চলে যান, আর আসবেন না কেউ, তাই না? ঠিক না? আর দুইজন দুজন করে আসে মানে দুজন দুজন করে আসে, দুজন যখন আসা হয়ে যাবে বসে যান, আবার দুজন করে, দুজন দুজন করে বসেন। তার মানে কি প্রত্যেকটা প্লেটে দুজন দুজন, অনেকে বসেন, সবাই বসেন, কিন্তু দুজন দুজন পাঁচজন পাঁচজন করে বসেন। বলছি না আপনার বাসায় পাঁচজন বসেন, এরকম বলেছেন? খাওয়ার সময় শেষখানে তফসিরের পরে বলবেন কিন্তু অনেকে, ভাই আপনারা পাঁচজন পাঁচজন করে বসেন, দুবার করে কেন বলছেন? একবার তো বলছেন এই পাঁচজন বসেন, বাকি লোক সব অসন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে, এরা শুধু পাঁচজন বসবে, আমাদের সবকে বলছে তোমরা যাও, ঠিক না? তাহলে বোঝা গেল যে ভাষাতে পার্থক্য আছে। বাংলার তফসির, বাংলা ভাষার তফসির আজকে। আল্লাহ এই জন্য ইসনাইন বলেননি, মাসনা মাসনা, দুই দুই বিয়ে করতে পারো। যদি আল্লাহ বলতেন ফানকিহু মা তাবা লাকুম ইসনাইন, দুই বিয়ে করো, মানে সারা জীবনে 100 বছর বাঁচবে, মাত্র দুটো বিয়ে করতে পারবেন, ঠিক না? কথা ভুল না ঠিক? একটা মারা গেল, একটা তালাক নিল, আর একটা বিয়ে করলেন, ওটাও মারা গেল বা ওটাও তালাক নিল, শেষ, কোর্স শেষ। কারণ ইসনাইন, দুটো বিয়ে করতে পারো, দুটো হয়ে গেছে। হইতো না? হইতো না? আর মাসনা মানে যে কোনো সময় দুটো দুটো করে রাখতে পারো, মাসনা মাসনা, যে কোনো সময় দুটো দুটো রাখতে পারো। সোলাসা, আল্লাহ কি বলেছেন? সোলাসা, যদি মনে করো যে না দুটো না আমি তিনটে করবো, তাহলে তিনটে তিনটে রাখতে পারো। সোলাসা মানে তিনটি তিনটি, আর সালাসা মানে তিনটে। যদি সালাসা আল্লাহ শুধু বলতেন তাহলে আমরা তিনটে শুধু বিয়ে করতে পারতাম। আরবা মানে চার, যদি আল্লাহ বলতেন আরবা, তাহলে সারা জীবনে মাত্র 4টা মহিলা বিয়ে করতে পারবেন, তাই না? আরবা আবার কি বলেছে? রোবা, চার চার বিয়ে করতে পারো, মানে যে কোনো সময় 4টা করে রাখতে পারবে, যে কোনো সময় 4টা রাখতে, 5টা রাখতে পারবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জামানায় এক লোক ইসলাম কবুল করল, ওয়ালাহু 10 নিসওয়া, 10 জন স্ত্রী, কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। যদি রাখা জায়েজ হইতো 10 স্ত্রী, যা করে নিয়েছে রাখুক, বিয়ে করে নিয়েছে, তাদের ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে, ভালোবাসা আছে না নেই? 10 জনের সাথে নিশ্চয়ই ভালোবাসা আছে, হ্যাঁ, তারপরেও না রাখা যাবে না, চলবে না। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই লোক এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি ইসলাম কবুল করেছি, ওয়ালি 10 নিসওয়া, আমার 10টা স্ত্রী আছে, করবোটা কি এখন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে ইখতার আরবান মিনহুন্না, ওই 10 জনের মধ্যে 4 জনকে তুমি চয়ন করো, 4 জনকে বেছে নাও, 4 জনকে রাখতে পারবে, আর বাকি 6 জনকে তালাক দাও, তালাক দাও। তাহলে 4-এর বেশি একসাথে কোনো ব্যক্তি রাখতে পারবে না। একজন যদি তার অর্থের দিক থেকে, রাজা বাদশারা, হ্যাঁ, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী, যাদের পয়সার হিসাবই নাই, দেশে রাখতে পারছে না, বিদেশে কোথায় রাখছে খোঁজ খবর রাখে না, নিজে মরে গেলে তার ছেলে বেরো জানে না যে কোথায় কি আছে না আছে, তাই না? তো কথা হচ্ছে যে তারা যদি মনে করে যে আমি 100 রাখবো, একসাথে রাখতে পারবে? হারাম। 10 রাখতে পারবে? হারাম। 5 রাখতে পারবে? যে অমুকের 5 স্ত্রী, জায়েজ? হারাম। 4, বাস 4 একসাথে 4 রাখতে পারবে। একটা মারা গেল, 4 ছেলে, একটা মারা গেল, তারপরে রাখা যাবে। একটাকে তালাক দিয়ে দিলেন, রাখা যাবে না? যাবে না। কিন্তু যদি কেউ খেলতামাশা করে যে প্রত্যেক শুক্রবার একটা করে, শনিবার একটা করে তালাক দেবো, আর রোববার একটা করে বিয়ে করবো, চলবে? হ্যাঁ, এটাও খেলতামাশা। এটা আপনার বোনের সাথে যদি এরকম খেলতামাশা করতো, হ্যাঁ, তাহলে কেমন লাগতো?
অতক্ষণ মুমিন হইতে পারে। সহিহ বুখারী হাদিস, লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইউহিব্বা লিআখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি মিনাল খাইর। অতক্ষণ কোনো ব্যক্তি মুমিন হইতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যেটা নিজের জন্য ভালোবাসে ওটা অন্যের জন্য ভালো না বাসে। আপনার বোনের সাথে যদি এরকম খেল তামাশা কে করতো, বিয়ে করে ছাড় তালাক দিচ্ছে, বিয়ে করে ছাড় তালাক দিচ্ছে, তা আপনি কখনো বরদাস্ত করে নিতেন না আপনার মা খালার ক্ষেত্রে। ঠিক তেমনি অন্যের বোনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করবেন না। এইরকম লুচ্চা চরিত্রের যারা, তাদেরকে বলছি, যারা এই প্রেম করছে। আর তারপরে অনেকে আজকাল এত মূর্খ সমাজ, মুসলিম সমাজ আজকাল ফেসবুকে লিখছে প্রেম করেছে কোনো দোষের কাজ করেনি। আউযুবিল্লাহ, মুসলিম কি করে এই কথা লিখে? চরিত্রহীন মুসলিম লিখছে এই লাইনটা একবার তার পড়ছি, যাক প্রেম করেছে কোনো মন্দ কাজ করেনি। আউযুবিল্লাহ, মনে হচ্ছে লাইলা মজনু সেজেছে, কোনো মন্দ কাজ করেনি, খুব ভালো কাজ। লাইলা মজনু কি তারা নবী রাসূল নাকি? না, তারা চরিত্রহীন আপনাদের মতো। আপনাদের মতো নয়, ওই যে ওদেরকে বলছি, রাগ করিয়েন না আবার আপনারা কথা বলছেন। আপনাদের অনেক সময় দূরে সম্বোধন, অ্যাড্রেসটা দূরে আছে। এই চরিত্রহীন যারা লিখছে যে প্রেম করা তো কোনো মন্দ কাজ না, বাস ধোঁকা দিবেন না, বিয়ে করার প্রমিস করে বিয়ে করলেন না, তারপরে তার ইজ্জতটা হরণ করলেন, তারপর আর খোঁজ খবর নিচ্ছেন না, টেলিফোন বদলে দিলেন, এইরকম কাজ করবেন। বলছে এটা হচ্ছে অসৎ প্রেম। আর সৎ প্রেম যদি প্রমিস করেন বিয়ে করব, আর তাও মজার কথা, এক লোক আমার কাছে এসে স্বীকার করছে, আমরা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কসম করে হাতে হাত দিয়ে শপথ করেছি ওকে বিয়ে করব। কত ভালো কাজ, কত সওয়াবের কাজ! মসজিদে গিয়ে শপথ করেছে, লুচ্চামির জন্য মসজিদে গিয়ে শপথ করেছে। আউযুবিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ, মুসলিম জাতির অধঃপতন। সুবহানাল্লাহ, যদি এই অবস্থা হয় আমাদের দুনিয়াও নেই আর আমাদের ঈমান আমলও নেই। আমাদের না দুনিয়া আছে না আখিরাত আছে, না আমাদের ঈমান আমল ভালো আছে, আখলাক চরিত্র ভালো, না আমাদের দুনিয়া ভালো, কোনোটাই ভালো না। কাফেরদের কাছে দুনিয়া আছে, পয়সা আছে, যান্ত্রিক সভ্যতা আছে, দুনিয়া আছে, দিন নেই, কিছুই নেই, আখলাক চরিত্র হয়তো নেই। আখলাক চরিত্র দু চারটা কাজ আছে, ওটাই মনে করে আখলাক। দেখা হইলে হ্যাঁ একেবারে জানে যে কেমন করে অ্যাক্টিং করতে হয়, হ্যাঁ, আর কেমন করে কি বলতে হয়, ওই সব জানে, ওগুলো হচ্ছে আখলাক। আর তারা যে মদে ডুবে আছে, তারা ব্যভিচারে ডুবে আছে, আর তারা সমকামিতায় ডুবে আছে, পুরুষ পুরুষকে বিয়ে করছে, নারী নারীকে বিয়ে করছে, নির্লজ্জ উলঙ্গ ঘোরাফেরা করছে, এগুলো তাদের চরিত্রহীনতা নয় তাদের কাছে, কারণ তাদের কাছে কোনো জ্ঞান নেই, তারা নির্বোধ। যাই হোক, কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ পাক কি বলছেন? তোমরা বিয়ে করো যা তোমাদের পছন্দ লাগে। পছন্দের ক্ষেত্রে তাবা শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এখানে শব্দের রহস্য রয়েছে। আল্লাহ পাক যে শব্দ চয়ন করেছেন তাতেও হিকমত রয়েছে। আল্লাহ তো কথা বলতে পারতেন যে মা, হ্যাঁ তোমাদের মা তাবা লাকুম না বলে আর কিছু বলতেন। ইখতিয়ার মানে চয়েস করা হয়, ইখতিয়ার মানে চয়েস করা হয়। তারপরে রাজিয়া ইয়ারজা মানে হচ্ছে ওয়ারাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা, হ্যাঁ, যার উপরে তুমি রাজি হয়, যেই মেয়ের উপর তুমি সন্তুষ্ট হইতে পারো বিয়ে করো। রেজার শব্দ, ইখতিয়ারের শব্দ কেন ব্যবহার করে? তাবা, তাবা শব্দ থেকে তৈয়ব, তাই না? তৈয়ব মানে কি? তাই মানে ভালো। তাহলে বোঝা গেল যে দুটো করে বিয়ে করবেন, তিনটে করে করবেন, চারটা করে করবেন, সেটা আপনার মনে ভালো লাগলে হবে না, সেটা তৈয়বও হইতে হবে। কি হইতে হবে? আত-তাইয়্যিবাতু লিত-তাইয়্যিবিন। আপনি যদি পাক পবিত্র চরিত্রবান মানুষ হন, তাহলে চরিত্রবতী তাইয়্যিবাত পাক পবিত্র মেয়ে খুঁজবেন, সতী নারী খুঁজবেন, পর্দানাসীন নারী খুঁজবেন, ধার্মিক আল্লাহভীরু নারী খুঁজবেন। এই জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ফাজফার বিজাতিদ দ্বীন, তোমরা দিনদার আল্লাহভীরু মেয়েকে বিবাহ করে সফল হয়ে যেও, বলেছেন না নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। লোকেরা 4টা গুণ দেখে আর সবাই 4টা গুণ দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রাধান্য দেবে কোনটাকে? জাতুদ্দিন, দিনদার মেয়েকে প্রাধান্য। সুন্দরী পেলাম না, হ্যাঁ, বংশীয় মর্যাদা পেলাম না, বেশি ধনীর মেয়ে পেলাম না, বেশি শিক্ষিতা মেয়ে পেলাম না, শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে পেলাম না, কিন্তু কি পেলাম? দিনদার মেয়ে পেয়েছি। তুমি কামিয়াব হয়ে গেছো, সফল হয়ে গেছো। এই জন্য আল্লাহ তাওবা বলেছেন, তৈয়ব মেয়ে বিয়ে করতে হবে, তৈয়বাতুন বিয়ে করতে হবে, খাবিসাতুন না মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা ফাইন খিফতুম। আল্লাহ বলছেন যদি ভয় লাগে, দুটো চালাইতে পারবো না, 3টা তো দূর কথা, দুটো করলে ঝগড়া বেঁধে যাবে, আর ওরা যদি ঝগড়া করে আর আমি নিষেধ করি তো আমাকে পিটনি দিতে শুরু করবে। আজকাল হচ্ছে এরকম, তাই না? আর মুশকিলটা হচ্ছে মুসলিম সমাজে যারাই একাধিক বিয়ে করছে অধিকাংশ প্রায়গুলি অসৎ। আমি সৎ লোক 2-3টা বিয়ে করেছে, আজ পর্যন্ত মাত্র 2-3টে দেখেছি, 3টা একটু বেশি করে বলে 1-2টো দেখেছি, আর তাতেও ত্রুটি আছে। এই জন্য
এই আল্লাহ পাকের বিধানগুলি জায়েজ বিধান বা উত্তম বিধান, এগুলির বাস্তবায়ন নেক লোকদের করা উচিত, আল্লাহ ভীরুদের করা উচিত, যাদের আর্থিক সচ্ছলতাও আছে, তার সাথে সাথে শারীরিক শক্তিও আছে, আর ইমানি শক্তি আছে। এইরকম লোককে, যাদের ইমানি শক্তি আছে তারা বিয়ে করে না। যারা চরিত্রহীন স্ত্রী আছে, তার সাথে আর এক জায়গায় কোথাও ডুবে ডুবে পানি খাওয়া শুরু করেছে, নোংরা পানিতে ডুবে গিয়ে ওখান থেকে একটা উঠিয়ে নিয়ে চলে এসছে, ওকে নিয়ে 2-4 বছর থাকলো, তারপরে আর এক জায়গায় কোথায় ফেসে গেল। এইরকম চরিত্রহীনগুলো বিয়ে করছে একাধিক, যার ফলে জুলম অত্যাচার হচ্ছে, আর প্রচার মাধ্যমগুলি সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। দেখো, বহু বিবাহ মানে জুলুম করা হচ্ছে। আল্লাহ বলছেন ফাইন খিফতুম আল্লাহ তাদেলু, তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে সুবিচার করতে পারবো না, 2, 3, 4টা বিয়ে করে আমি সুবিচার কায়েম করতে পারবো না, ফাওয়াহিদাতান, তাহলে একটি যথেষ্ট, একটা করো। তাহলে আসলে একটা না আসলে একাধিক বিবাহ করা? আসলে একটা, একাধিক। আল্লাহ শুরু করেছেন কি দিয়ে? মা তাবালাকুম মিনান নাসা, মাস না 2, না হয় 3, না হয় 4। যদি ভয় লাগে যে আমি পারবো না মানে আমার ইমান দুর্বল, সুবিচার করতে পারবো না, অথবা আমার শরীর দুর্বল, আমি হকাদে করতে পারবো না, আমার পয়সা নেই, আমার ঘর দুটো বাড়ি দিতে পারবো না, 2 কক্ষ 2 রুম দিতে পারবো না, 2 জনে ঝগড়া করবে একই উঠানে, হ্যাঁ না, তাহলে করিও না। জি, কি বললাম? তাহলে কয়টা শক্তি লাগবে? ইমানি শক্তি, আর্থিক শক্তি, আর শারীরিক শক্তি। এই 3টি শক্তি যদি থাকে তাহলে বহু বিবাহ হচ্ছে, 2, 3, 4টা বিবাহ করে হচ্ছে শরীয়তের আসল বিধান, এবং এতেই নারীদের সমস্যার সমাধান হবে। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন। আজকে সারা পৃথিবীতে সব জায়গায় মেয়েদের সংখ্যা বেশি, আর এমন কি 40 পৌঁছে যাচ্ছে। এইরকম সংখ্যায় মেয়ের লাখ মেয়েদের সংখ্যা পৌঁছে গেছে, যারা 30-এর ওপরে, 40-এ চলে গেছে, 45-এ চলে গেছে, স্বামী পাচ্ছে না। আর আমরা কেউ বিয়েও করব না, কারণ বহু বিবাহ এমন বদনাম হয়ে আছে যে কেউ ব্যভিচার করলে অত দোষ না, কিন্তু বিবাহ করলে এটা মানুষের কাজ করেছে। এটা কি মানুষের কাজ করেছে? আমাদের এলাকায় একজন আলেম, খুব নেক লোক ছিলেন, এটা আরেকটা বিয়ে করে নিয়েছে। তো বলছে যে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি, গ্রামবাসী বলছে ইন্না লিল্লাহ পড়ছে। কেন? এই লোককে তো খুব ভালো মনে করতাম, কিন্তু এত খারাপ লোক বিয়ে করেছে। আর একটা দেশের ঘটনা বলছি, তুনিসের ঘটনা, তুনিসিয়ার আদালতে স্ত্রী কেস করেছে, বড় স্ত্রী, যে আমার স্বামী জুলুম করেছে, আর এক বিয়ে করেছে। তখন আসামির কাঠগড়ায় হাজির হয়েছে। হাজির হওয়ার পরে ওকে জজ জিজ্ঞেস করছে, এই তুমি বিয়ে কেন করেছো? বলছে, স্যার আমি তো বিয়ে করিনি। হ্যাঁ না, তোমার স্ত্রী তো বলছে তুমি আর একটা বিয়ে করেছো। না, বিয়ে করিনি। তাহলে ওটা কে? আর একটা যা আছে তোমার বাড়িতে? বলছে, ওটা আমার গার্লফ্রেন্ড। ওটা আমার স্ত্রী না গার্লফ্রেন্ড। তাহলে অসুবিধা নেই, এটা হলো মুসলিম দেশের জজ, কথা বুঝতে পারছেন না? তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, জেনা করো, ব্যভিচার করো, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বিয়ে করবে না খবরদার। কারণ বিয়ে করলে তুমি তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেবে, তার ছেলে মেয়েদের দায়িত্ব নেবে, অত দায়িত্ব নেওয়ার দরকার নেই। তুমি লুচ্চামি করার ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, খেজুর খেয়ে নাও, আঠি ফেলে দাও, খেজুর খেয়ে নাও, আঠি উগলে ফেলে দাও, ব্যাস, তাই না? নারীরা বুঝুন আমার কথা, যারা নারীরা শুনে বুঝেন, আপনাদেরকে খেজুরের আঠির মতো মনে করেছে, চুষেনে ফেলে দাও। আল্লাহ পাক রব্বুল তারপরে বলছেন, একটা বিয়ে করো, না পারলে একটা বিয়ে করো। আমরা সবাই কিন্তু অপারগ, তাই না? সবাই অপারগ, এই জন্য একটা। আমার যারা 2টো বিয়ে করতে চান তারা আমার বক্তব্য শুনে আজকে খুব খুশি, কিন্তু তার সাথে সাথে আল্লাহকে ভয় করেন। গায়ে শক্তি আছে কিনা, পয়সা আছে কিনা, আর কি ইমানি শক্তি আছে কিনা। আর অধিকাংশ লোক যতই বলেন, শেষখানে গিয়ে কি হবে? শেষখানে যেটা বেশি মজা লাগবে, যেটা থেকে বেশি রস চুষা যাচ্ছে, যেদিকেরই রস, পয়সার রস কোনোটাতে বেশি পাচ্ছেন, যে ওই মহিলার পয়সা বেশি অথবা সুন্দরী বেশি, ওইটার দিকে এমন ঝুঁকে গেলেন, বাকি আরেকটার খোঁজ খবরই নেন না। ছেলে মেয়েগুলো দেখতেই পারেন না, ওগুলোকে যে স্ত্রীকে দেখতে পারে তার ছেলে মেয়েকে দেখতে পারেন, অথচ আপনারও ফরজে আছে ওই সবের প্রতিপালন করা। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করবেন, এবং আল্লাহর ভয় যদি সত্যি থাকে আর সুবিচার করতে পারেন তাহলে, আর না হলে কিয়ামতে এই মাকায়ে হাজির হবেন। আর কিয়ামতে অসংখ্য মানুষ আপনাকে দেখবে, এই যে জালেম 2-3টা বিয়ে করেছিল আর জুলুম করে এসছে। আওমা মালাকাত আইমানুকুম, একটা বিয়ে করো, অথবা যদি একটাও না পারো বিয়ে করতে, অথবা একটা বিয়ে করেছো আরও প্রয়োজন, গুনাহ থেকে বাঁচতে পারছো না, অনেক সময় মাসিক অবস্থায় 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ মহিলা থেকে যায়, তখন গুনাহ থেকে বাঁচা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ইসলামের আরেকটি বিধান হচ্ছে, তোমার অধীনস্থ যদি দাসী থাকে, কৃতদাসী হইতে হবে, সেটা কাজের মেয়ে নয়। কৃতদাসীর যুগ এখন শেষ হয়ে গেছে।
যখন জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ ছিল, শাসকগণ করেছেন, তখন কৃতদাসীর বিধান ছিল। জেলখানাতে নারী বন্দীদেরকে না রেখে তাদেরকে মুজাহিদিনদের মাঝে বন্টন করে দাও। তারা নিজের ঘরে রাখলে স্ত্রীর মতো সেটা তার জন্য হালাল, আর না হলে সেটা যদি সে বিক্রি করে দেয়, লিগ্যাল সে দাসী হয়ে এসছে ওই মহিলা, তখন তাকে বিক্রি করে যেই ব্যক্তি ক্রয় করলো তার জন্য তখন সেটা হালাল, তার জন্য শুধু হালাল, হ্যাঁ, তার পরিবারের সকল সদস্যের জন্য নয়। জি হ্যাঁ, এই হচ্ছে দাসীর বিধান বা দাসের বিধান যা শরীয়তে রয়েছে। শরীয়তে আছে, এটা মানসুখ হয়নি, রহিত হয়নি, কিন্তু আমরা যেহেতু আল্লাহর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গেছি, আমরা কমজোর হয়ে গেছি, যার ফলে আমরা অন্যের কাছে বন্দী হয়ে যাচ্ছি, আমাদের কাছে কোনো বন্দী আসার প্রশ্ন উঠে না। আল্লাহ পাক যেন আমাদের দিন ইসলামের দিকে ফিরে আসার তৌফিক দান করেন। জালেক আদনা আল্লাহ তাউলু, এই একটি যদি বিয়ে করো অথবা তোমরা দাসী দিয়ে যথেষ্ট করো, এটা তোমাদের অবিচার না করার নিকটতম বিষয়, তাহলে তাতে অবিচার হবে না। দুটো তিনটো বিয়ে করে জুলুম করার চাইতে ভালো একটাই করলেন, জুলম অত্যাচার আর হইল না। এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি, সময় শেষে এর দিকে আরও অনেক এইসব বিধিবিধান সূরা নিসায় রয়েছে, সুতরাং বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক যদি সহি সালামত রাখেন, বাকি তফসির আমরা পূরণ করবো। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন।